두 번째 세션은 오늘 아까 말씀드린 대로 오늘 그 첫 번째 날이 플랫폼 이코노미에 대해서 집중적으로 조명하는 날이고요. 내일이 앙트러프레너십에 대해서 집중적으로 조명을 해보는 날입니다. 그래서 오늘은 두 번째 세션은 역시 플랫폼 이코노미에 대한 실제 사례들을 들어보고 또 실제 플랫폼 이코노미와 관련된 서비스를 하는 기업들, 관련되신 분들의 이야기를 들어보고 그거에 대해서 또 이야기를 하는 순서를 갖겠습니다. 혁신 성장을 위한 혁신 기술 및 사업 모델 사례 공유라는 제목으로 준비를 했고요. 지금 많은 분들이 남아주셔서 감사합니다. 두 번째 세션은 제가 모더레이터를 맡아서 진행을 하는데 다들 집에 가시면 어쩌나 이렇게 걱정을 했는데 많이들 남아 계셔서 남아 계신 분들은 복 받으실 겁니다. 그러면 이렇게 또 아무것도 아닌 멘트 이렇게 또 호응도 해주시고 감사합니다. 그러면 첫 번째 순서로 바로 진행하도록 하겠습니다. 저희가 아까도 이제 그 싱가포르 사례를 많이 그러니까 청해서 들어봤는데요. 실제로 이제 그 핀테크가 싱가포르에서 굉장히 흥하고 있죠. 그래서 다시 한번 저희가 핀테크 관련해서 싱가포르에서 스피커를 초청을 해서 모셔봤습니다. 핀테크 3.0 플랫폼의 출연이라는 그 제목으로 마커스 넉 그 싱가포르 핀테크 연합 창립위원이고 트라이비의 CEO를 맡고 계십니다. 저희 큰 박수로 환영을 부탁드리겠습니다. Perfect. Hey guys, my name is Markus Gnirk. I'm very much delighted to be here today. I speak normally very fast, but for the benefit of the translator, I try to really slow down so that all of you can actually understand what I'm trying to say. So this is the first session of the use cases, and we just heard already that this is about fintech as a use case. And I'm going to talk a bit more in the next 15 minutes on how digital platforms and fintech are changing the way we do banking and we see insurance being transformed. So I hope you're going to learn a bit, and let's kick it off. Who are we? We just heard Tribe. So I'm in Singapore, which is a bit warmer than Korea right now. I'm still struggling with my lungs. It was very cold this morning here. And Singapore is, as we all know, one of the leading capitals for fintech worldwide. We heard earlier Roy Teo already talking about the approach of Singapore. We are one of the investors who are investing in fintech companies in Southeast Asia and the broader Asia region. This is us. There's some of us who have gray hair, some of us who have not gray hair. We're a very bunch mix of individuals who invest in technology companies in Southeast Asia. That's kind of to give you a bit of an idea of what we do. More importantly, I want to talk about those two. On the left-hand side, you can see the millennials who are all over the globe changing internet. You have in Southeast Asia millions and millions. I think there are 350 million people between 18 to 35 years old who are having a mobile phone now, who are on these digital platforms, Instagram, Facebook, Naver, you name it. On the right side, we earlier also heard from Naver about the SMEs, the small enterprises. On the right side, you have a rice farmer in Vietnam who is also at the moment changing the way banking is done. So I want to kind of help you a bit how digital platform and fintech are really how changing the life of those two different customer groups. I talk a bit more about the change and trust and experience. That's the first part of the presentation. As we all are doing banking on a day-to-day basis, it's all about the trust that the money is safe, and about the experience, how do we really engage with the bank and banking. Secondly, I talk about FinTech 2.0, and then I will have a quick one around FinTech 3.0 to explain a bit more what I see happening in the markets. So, change and trust. We see, again, there's a few numbers now. Southeast Asia, internet economy is booming. You can see on the left-hand side the red numbers, where the hours a day on a mobile phone is very, very high in Southeast Asia. The average is 3.6 hours a day does in Southeast Asians spent on internet. You have Thailand, which actually has 4.2 hours a day.
If you go to Thailand, everyone spends the time on Instagram, on Facebook, on different social media channels, and engaging very, very highly with those digital platforms. Indonesia has followed, and then you can see how US and UK and Japan are actually not that much. So that's really much an engagement that has changed the last few years' time. And I think what we see happening in Southeast Asia, and also China most of the time, is very much digital platforms at the forefront of everything. So we're going to see more and more development because of those numbers, that people are so highly engaged with their smartphones. Secondly, the Southeast Asian economy, internet economy, is about to explode. We see that the current economy is valued at $30 billion, roughly $50 billion, sorry, and in the next 10 years' time, it's going to be up to $200 billion. So I recommend anyone to invest in Southeast Asia. It's a great market. It's really booming. Countries like Indonesia, Philippines, Vietnam, Malaysia, Thailand is something we'd look into. Lastly, I already mentioned, but there are only 330 million people in Southeast Asia alone who are online and who are really becoming the main customer base for these digital platforms. It's growing year on year, and in average, you can see that 90% of internet users are on the smartphone. So 90% of individuals in every of those economies have a smartphone now. That's very much anyone in the society. And that if you imagine like a country like Myanmar, oops, thank you, like Myanmar, where 5 years ago there were 3% smartphone users, 3% 5 years ago, just now it's already 80%. So within 5 years' time, it has ballooned to 80% as a number. So really much engagement on digital platforms. What does it mean? Some of those brand names you might have heard before, some of you might not. I didn't put Naver on, or others are from Korea, so apologize. I'm more focused on the countries further south of Korea. We have Grab, which is doing now over 2 billion rides a year in Southeast Asia. It's an Uber of the region there. The same with Gojek, which is more on the scooter hailing in Indonesia. They have done more than $5 billion in transactions on the digital platform. Tokopedia is the Amazon or Alibaba of Southeast Asia, alongside Lazada and Shopee. They're selling 16.5 million products a month. It's very high engagement, how those people in Southeast Asia are buying, are mobile now, are really using the mobile phone to do anything they want to do in their life. And then also, obviously, we have Alibaba and Financial, who in China has a very big number of users. We all know this number. These are the platforms we can see. How are they now changing fintech? That's a big question. So what we talked about trust. Again, if you look at the numbers, these economies are dominated by the younger groups, so anyone between 18 and 35 years old, and they don't anymore trust the bank. 73% of those millennials say, I'd rather buy a financial product, let it be a banking card, let it be a deposit, or let it be an insurance, from those tech platforms I just showed, than from a bank. They want instant, they want personal, they want really a social engagement from the bank or from banking, and they don't find it anymore from those banks. So they go to those platforms and say, what can you do for me? Right? What does it mean now for fintech? Right? Fintech 2.0 is something that I've been talking a bit more the recent years, and we can see what has happened in the fintech years. It's a buzzword. We all know it's kind of in the media for the long, long time. Fintech has two experts, has fin and tech, briefly. So on the one hand side, we want to see the financial services. So we want to put our money somewhere in the bank. We want to have transactions. You have tech, which is more around how do you make things more efficient, cheaper, faster, better. Right? Quick reminder. So we are now already in Fintech 2.0. Fintech 1.0 is something we've seen happening in here, Korea, Japan, US, and Europe, where it's normally the bank versus a startup. It's many of the startups in recent years have said, I don't like the bank, I want to build something better than a bank. Yeah? Bank versus startup. However, many of those tech startups are still running on the bank. Not visible, but a startup has a very nice app, very nice interface, but at the same time, the infrastructure is still from the bank. So bank infrastructure. Now we are Fintech 2.0, which we see happening in China and India, where we have those super apps, where we have an Ant Financial, we have a Paytm, we have a WeChat, where we can see how those are starting to really offer financial services across the board. So it's technology-driven, so Alibaba is technology-driven, with fin. So not anymore just a bank and fin, it's actually, or tech, it's actually the technology that offers financial technology.
At the same time, the growth of those has been rather on the payment infrastructure. So the Alibaba of the world wouldn't have been existing or Ant Financial if there wouldn't be any payment infrastructure being built. Very important. So this is kind of next evolution of FinTech 2.0. That's where we are right now. So digital platforms we see happening right now, how they're offering FinTech, FinTech 2.0. I briefly touch on FinTech 3.0, which I think is the next stage, which we see happening more in Africa and Southeast Asia, where you don't have one app like in China or one app in India. You have lots of different apps who are working together with APIs to exchange data very briefly. And those are on the new infrastructure, which I call digital infrastructure, but this is for later. So again, what's happening in FinTech? You can see WhatsApp is offering payments now, messaging. So in India you have already your WhatsApp user, and you can use your WhatsApp to send money to another WhatsApp user. That's in India, that's through messaging. You have Alibaba and Financial, who is originally a tech e-commerce company, who are now offering a wide range of financial products. The biggest one are the money market funds and investment products, which really has made Ant Financial a very big company, even bigger than many other banks. Grab is a ride-hailing company, the Uber of Southeast Asia. You can now have Grab Pay, which you can pay almost on every shop in Malaysia, Indonesia, and Singapore. It's another tech-driven fintech that we can see happening in Southeast Asia. And also, just because I've liked it a lot, you have gaming companies, Razer, who actually is very famous for very good gaming products like mouse and keyboards, who are doing Razer Pay, which is another fintech product. So these companies start by messaging, e-commerce, ride-hailing, gaming, but using the customer base, the trust and the experience they have to then offer fintech and banking to their users and clients in their ecosystems. However, a super idea is also maybe a super threat. This is the CEO of DBS Bank, the largest bank in Southeast Asia. He did say he's not necessarily worried about startups, the smaller ones. He's more worried about those platforms. Piyush Gupta has been very vocal about how DBS Bank is competing with a Grab or Gojek or Alibaba, Tencent, he's saying, how they are capturing the customer base, offering banking to those DBS clients, and might take away the money from the banking customers. However, at the same time, I should have actually added to this, DBS also is now partnering with those super apps. So Grab and Gojek, the platforms I mentioned earlier, are all now working with the DBS or other banks in the region. So we see more partnerships as well. I think that's going to change quite a bit the banking infrastructure in the next few years. So there's a big slide. I'm not sure if you can see this now, but I think what I'm trying to say, on the left side, you can see this big box, which is the back office of a bank. That's how the bank is working. You have back office of the bank, middle office, which are the smaller ones here. And all those little icons here, little logos, are actually fintech startups. That is what I said, the Western approach. You have startups who are doing something better, have more trust, better experience, and working with the bank to offer something that is more of a complete package. Now we have FinTech 2.0, which is kind of the same, where we have still a bank in the background, like a DBS, for example. And however, we have very big platforms, WhatsApp, Alibaba, Grab, who are offering many of those products that the startups in the West are changed. So I think where FinTech 1.5 is something we see in the West, FinTech 2.0 is something we see in the East. Bit of a difference here as well on digital platforms and FinTech. So again, I think these dynamics have really allowed to drive financial inclusion in Southeast Asia and also now more in Africa, more in India. We can see how millennials are transacting purely on those platforms. They're paying money to each other, they're investing in products, they're getting insurance. It's really changing the way how we as young people are interacting with the bank and banking. At the same time, these SMEs, these rice farmers and small enterprises across Southeast Asia are finally able to get a banking loan through an app. There may be already a merchant on Alibaba or Tokopedia or one of those other e-commerce websites, and they now have finally the ability to get a loan from those platforms. Before, maybe earlier, they couldn't get a loan from the bank, but now it's possible to get it through those platforms. A bit of a future, what is happening next for your benefit? Again, you're the first ones to actually see this. I haven't shown this before. It's about FinTech 3.0, which is quite interesting what's happening maybe in 5-10 years' time, not necessarily tomorrow.
but 3.0 is the next stage, which I said earlier is about a different infrastructure and different ecosystems. Last week at the Singapore FinTech Festival, where the MAS did a very good job in bringing people together, we had the IMF chief, Christine Lagarde, making a very interesting statement that maybe in the future, central banks will issue digital currencies. So you heard of Bitcoins, big thing in Korea, and many got stolen, unfortunately. You heard of other tokens out there. Now, central banks are saying, what if they will issue their own digital tokens? What if? Not sure it happens at some point, but what if? Which would definitely change the approach, how money is moved, how money is printed, and what trust will mean in the entire financial infrastructure system. If we have digital tokens, and if the bank is, if central banks are issuing those tokens, remember this earlier, where the left side was the blue ones, where all the banking stuff. Now it could mean we actually have a digital currency that is issued by a central bank. There might not be anymore the need for necessarily a bank. You have a digital currency from a central bank, and you have on the front, all the big logos again, you have those super apps who are capturing the customer in their segments in ride-hailing, messaging, e-commerce, gaming, what I showed earlier. Very important is that those only work if you have across those various platforms APIs, interfaces to exchange data. We can think about tokens, we can think about data streams that we haven't really explored yet. I think that's going to be the biggest challenge in the next 5 to 10 years' time, how FinTech 3.0 will be able, if there are those digital tokens being floated across ecosystems with the super apps that we engage with on our smartphones and the freer flow of currencies across various platforms. With that, I am bang on time. I'm German, so I have to be on time. And thank you very much for listening to me. Thanks a lot. 네, 핀테크 3.0에 대한 다양한 사례를 말씀해 주신 마커스 넉에게 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 두 번째 순서는 저희가 이번에는 인공지능에 대한 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 세계 유일의 인공지능 재활 플랫폼 라파엘로 미국 B2C 재활 시장을 공략한 사례를 들어볼 텐데요. 국내 스타트업입니다. 네오팩트 대표인 반호영 대표님 모시고 이야기 들어보도록 하겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네. 알겠습니다. 안녕하세요. 저 반호용이라고 합니다. 저희는 인공지능 기술을 통해서 환자들이 집에서도 병원에서도 재활 치료를 받을 수 있지만 집에서도 재활 치료를 받을 수 있는 솔루션을 가지고서 현재 미국에서 서비스를 하고 있는 스타트업입니다. 네. 일단 저희가 풀고자 하는 문제에 대해서 한번 저희가 살펴보겠습니다. 일단 저희가 목표로 하고 있는 시장은 뇌신경 재활입니다. 뇌나 말초신경계 쪽에서 문제가 발생해서 재활이 필요로 하는 경우를 뇌신경 재활이라고 합니다. 그 중에 대표적인 분야가 스트로크, 흔히 우리나라 말로는 중풍이라고 부르기도 하고 뇌졸중이라고 부르는데요. 이 분야를 저희가 메이저로 공략을 하고 있습니다. 그러면 이제 스트로크로 발생하는 어떤 사회적 문제가 어느 정도 되냐라고 살펴보면 미국에서 스트로크로 인한 사회적 비용이 약 630억 불에 해당한다고 합니다. 그리고 한 환자가 인페이션 세라피를 받을 때는 1년에 한 7만 7천 불, 그리고 아웃페이션 세라피는 한 1만 7천 불 정도. 보통은 우리나라는 유류비가 미국보다 훨씬 싸기 때문에 이 정도는 들진 않고요. 우리나라는 이제 자기 병원에서 보통 입원 치료를 받으시는데 입원 치료 받는 비용이 평균 한 자가 부담금 한 2천만 원 정도라고 합니다. 그래서 웬만한 그런 중산층에 있는 사람들이 이것을 감당하기는 어려운 것이 현실입니다. 그래서 좀 더 이런 그 비용적인 문제 말고 어떤 이제 문제가 있는지를 좀 살펴보면은 기존의 재활 치료는 이제 아날로그 장비를 가지고서 재활 치료사가 1대1로 재활 치료를 수행하는데요.
상당히 노동 집약적인 그런 치료 행위입니다. 병원에 있는 어떠한 치료 행위보다 상당히 노동 집약적인 행위입니다. 그리고 일단 치료가 되는 줄 눈에 잘 보이지도 않고 상당히 지루하고 또 뭐 당연히 이런 노동 집약적인 행위로 인해서 치료비 또한 상당히 고비용의 비용을 지불해야 됩니다. 그리고 혼자 살 수 있는 프로그램도 없고요. 그래서 이러한 문제점들을 해결하기 위해서 이런 뭐 재활 쪽에 저희뿐만 아니라 2000년대 중반 초반부터 재활의 어떤 디지털 기술을 활용해 보자라는 그러한 연구들이 있어 왔고요. 그런 시도들을 한 여러 유럽이나 미국의 선진국의 회사들이 있습니다. 그래서 그중에 뭐 로봇을 이용하자, 게임을 활용하자, 그리고 데이터 분석을 하자, 그리고 집에서 할 수 있는 방법은 없을까? 이런 얘기들이 많이 화두가 되어 왔습니다. 그래서 이제 그 2000년 중반부터 이런 제품들이 나오기 시작했어요. 큰 이런 로봇을 활용한 그런 제품들. 근데 이런 제품들은 임상적으로도 훌륭하고 병원에서도 써서 효과를 보긴 했는데 문제는 뭐냐면 보시는 바와 같이 상당히 크고 비싸고 사용하기 어렵고 그래서 큰 병원에서만이 이런 제품을 쓸 수 있고 작은 병원도 힘들고 집에서는 사실 할 수가 없는 것이 현실이었습니다. 그래서 저희는 좀 다른 접근을 하려고 했습니다. 저희는 저런 큰 장비가 아니라 작고 누구나 쉽게 사용할 수 있는 그러한 장비를 만들고 그리고 AI를 통해서 병원을 갈 수 없는 그런 환경에 있는 환자들에게도 재활의 혜택을 받을 수 있게끔 하는 것이 저희 회사의 컨셉입니다. 그렇다고 해서 병원에 있는 것보다 우리 제품이 낫냐 그런 건 아니고요. 사실 병원에서 저희도 병원에 물건을 팔고 있기 때문에 병원에서 전문 의료진의 평가를 받는 치료를 받는 게 제일 좋은데요. 사실 그런 것들은 사실 시간과 공간의 제약 그리고 돈의 제약 이런 것들이 있습니다. 그래서 보통은 뭐 일주일에 한 번, 일주일에 두 번 이렇게 외래 재활 진료를 받는 경우가 많은데 사실 재활은 매일 해야 되는 거거든요. 그렇기 때문에 그러한 빈 시간을 저희의 제품을 통해서 보완이 될 수가 있고 또한 아예 못 가시는 분들은 경우에도 저희 제품을 통해서 자가재활을 할 수 있는 그러한 솔루션을 제공하고 있습니다. 그런 플랫폼을 저 라파엘이라는 플랫폼을 만들었고요. 저희 브랜드 이름이기도 한데요. 그래서 4가지 요소가 있습니다. 어포더블한 디바이스 그리고 게임화된 컨텐츠, 일종 뭐 디지털 세라피틱이라고 요즘 불리는데요. 그리고 홈케어. 재활 환자들이나 보호자들은 사실 재활에 대한 이런 전문 지식이 없기 때문에 보통 병원에서 이 재활치료사가 옆에 붙어가지고 태스크와 난이도를 결정해 주는데요. 그런 것들을 할 수 있는 그런 것을 누군가 대신해 줘야 됩니다. 그게 없으면 사실 재활 치료를 할 수가 없는 상황입니다. 그래서 그것을 AI를 통해서 해결해 주는 그런 것을 저희가 제공하고 있고요. 그리고 마지막으로 중요한 것은 환자들이 이런 뭐 AI를 통해서 자가재활을 하더라도 여전히 그 의료진과의 커넥션이 필요합니다. 그렇기 때문에 그러한 환자들을 좀 더 의료진과 좀 더 가깝게 쉽게 커넥션을 만들어 줄 수 있는 원격 진료 상담 서비스를 클라우드 베이스로 저희가 미국에서 하고 있습니다. 그래서 저희는 단순히 그 제품을 공급하는 그런 회사라기보다는 일종의 서비스 기술을 바탕으로 한 서비스를 하는 회사라고 좀 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 저희 제품을 잠깐 뭐 동영상으로 제가 소개를 드리도록 하겠습니다. 저희 첫 번째 제품은 스마트 글러브라는 손재활 훈련을 하는 제품이고요. 보시는 바와 같이 화면을 보면서 이런 식으로 재활 훈련을 진행하고 있는 거고요. 스마트 키즈라고 아이들, 뇌성마비, 발달장애, 소아마비 환자들을 위한 제품이고요. 마찬가지로 손 쪽에 상지 재활 훈련을 한 제품이고요. 스마트 보드라고 조금 중증 환자들의 어깨와 상지 부분을 재활하는 그런 제품입니다. 이거는 스마트 패그보드라고 뇌졸중 환자들의 어떤 손 동작 훈련도 하지만 치매 환자들의 인지 재활 훈련을 위한 제품입니다.
이 제품은 저희가 내년에 출시할 제품인데요. 네오마노라고 파킨슨이나 로게리 그리고 노쇠 환자들, SCI 환자들을 위해서 재활 보조기기 형태로 실제 환자 모습인데요. 이런 식으로 쓸 수 있는 그런 제품입니다. 그리고 저희는 두 가지 플랫폼이 있는데 하나는 병원용 플랫폼, 치료사들이 환자를 도와줄 수 있는 병원에서 쓰는 그런 플랫폼이고요. 그리고 집에서 AI를 통해서 환자들이 맞추어진 상태에 맞게 맞추어진 태스크를 제공하고 클라우드에서 의료진이 상담을 해줄 수 있는 그런 홈 플랫폼도 현재 제공하고 있습니다. 그리고 이런 것들은 그 임상을 통해서 저희가 이거는 병원용 제품이다 임상이었는데요. 이 외에도 뭐 저희 1차 임상인데 국립재활원을 통해서 기존의 아날로그적인 기존 치료 방법보다 저희 제품이 우수하다라는 그런 결론을 냈고요. 이거는 이제 스탠포드와 호흡 재활, 이게 세계 최초의 어떻게 보면 의료진의 개입 없이 호흡 재활이 가능하다, 피저빌리티 가능하다라는 그러한 논문도 뉴럴러지에 저희가 등재를 했습니다. 그리고 저희가 병원용 제품 같은 경우에는 이런 한국의 유명 병원들에 납품을 했고요. 그리고 미국의 유명 병원들에도 저희 제품을 쓰고 있습니다. 그리고 뭐 이런 미국에서 이러한 그 언론들을 통해서 저희 제품과 회사가 소개가 됐고요. 뭐 이렇게 CNN에서도 소개가 했고요. 저희 홈 제품에 대해서 조금 자세하게 좀 영상을 좀 준비를 했는데요. 저희 제품은 보시면 아시겠지만 클라이언트 따라서 상당히 쉽습니다. 뭐 저희가 추구하는 방향이 그러니까 노인분들도 쉽게 쓸 수 있고, 그러니까 저는 예전 TV 보신 바와 같이 이렇게 태스크를 자동으로 만들어 줍니다. 그리고 이 태스크를 따라하면 그대로 그냥 텔레비전 보듯이 따라하면 쉽게 재활 치료를 수행할 수 있게끔 그렇게 되어 있습니다. 그리고 새로운 태스크가 자동으로 생성이 되고, 그래서 전원만 켤 수 있으면 쉽게 쓸 수 있습니다. 그래서 환자들이 전문 지식이 없이도 마치 텔레비전을 보듯이 리모컨 사용하듯이 재활을 수행할 수 있게끔 만들었고요. 복잡한 기능들은 모두 클라우드에서 의료진들이 볼 수 있는 그런 기능을 따로 분리를 했습니다. 그 이유는 저는 예전 직장이 이제 삼성전자에서 TV 쪽에서 TV 기획하는 일을 했었는데요. TV는 사실 아무나 다 쓰거든요. 뭐 흔히들 바보 상자라고 부르는데요. 그게 바보 상자가 바보로 만든다는 게 아니라 저는 바보도 쓸 수 있는 그런 기기라고 생각합니다. 그렇기 때문에 저희 제품은 누구나 쉽게 아무런 지식이 없이도 쓸 수 있게 모든 것을 자동화시켰습니다. 그렇게 거기에 AI가 들어간다고 보시면 될 것 같습니다. 네, 이런 자동 환자에게 맞추어진 환자가 지금 현재 어떤 상태이고 그 사람이 어떤 특정 군에 있어서 어떤 프레퍼런스를 가지고 있는지를 분석해서 클라우드에서 실시간으로 이런 그 태스크들, 병원에서 30분 정도의 그 치료 세션을 보통 치료사들이 구성을 해주는데요. 그것을 좀 따라했다고 보시면 될 것 같습니다. 30분 정도, 하루에 30분 정도 훈련을 쉽게 할 수 있는 그러한 솔루션을 제공하고 있습니다. 평가 결과도 환자 관점의 UI UX를 제공하고 있고요. 그리고 훈련 기록도 환자 관점에서 제공하고 있고, 그리고 중요한 것은 저희가 이제 이런 모든 건 문제를 AI로 푼다는 그런 생각을 가지고 있지 않습니다. 궁극적으로는 치료사, 그러니까 재활치료사나 의료진들이 환자들에게 커넥션을 만들어주는, 쉽게 접근할 수 있는 그러한 것이 상당히 중요하다고 저는 믿기 때문에 저희는 그래서 저희 내부에 치료사가 저희가 하이어를 하고 또 향후에는 이런 것들을 플랫폼으로 발전시켜서 환자와 치료사를 이어주는 그러한 서비스를 지금 현재 하고 있습니다. 그래서 필요한 경우에 재활치료사가 환자들에게 필요한 상담을 저희가 쌓여 있는 데이터를 보고 손쉽게 상담을 해줄 수 있는 그런 플랫폼을 제공을 하고 있습니다. 그래서 현재 미국에서 이러한 원격 상담 서비스를 진행하고 있습니다. 저희 홈 유저인데요. 이분은 베트남 참전 용사신데요. 저희 제품 쓰고 있고,
그래서 저희 제품을 통해서 사실 이런 영상을 만드는 거에서 저희가 어떠한 그런 금전적인 인센티브를 줄 수가 없습니다. 레귤레이션상 그런 것들이 금지되어 있고요. 그래서 자기 본인이 자발적으로 저희 제품에 대한 어떤 홍보를 도와주겠다고 하셔서 이렇게 영상을 찍으셨어요. 그래서 실제로 이분을 통해서 저희가 그 미국의 보훈병원인 베테랑스 병원에 이분의 추천을 통해서 저희 제품이 들어가게 됐고요. 그래서 이분을 통해서 또 이런 베테랑스 병원에서 저희 제품이 리임버스 해주는 그런 프로그램에도 저희가 들어가는 계기가 되었습니다. Twice a day, every day. Now, doing nothing. He's doing laundry, he's folding his laundry, he's making his bed, he's able to do his breakfast, and he's able to feel like he is somebody at home. 이분은 저희가 그 어린 아이들 중 제품인데요. The Smart Kids is a biofeedback training device that's designed for children with hemiplegia or other motor challenges. It encourages movement of the forearm, wrist, and hand through engaging training games as part of our software platform. Alana was diagnosed with a disease entity called acute flaccid myelitis, which is a polio-like virus infection that causes disease in both the spinal cord and the brain, and typically leaves kids with a residual neurologic deficit in 1 and up to 4 extremities. 약간 영상이 음성이 좀 깨졌는데요. 네, 이야기해 주시기 바랍니다. 그래서 학부모님도 만족하고 있다. 뭐 이런 자막을 통해서 아주 확인하실 수 있는데요. We were looking for a device that could target those specific muscles that were weak while also engaging her in play and something that she didn't necessarily have to think about as rehab. 네, 저희는 이러한 제품들을 통해서 환자들이 재활에 대한 희망을, 환자와 환자 가족들이 재활에 대한 희망을 잃어버리지 않게끔 도와주는 그러한 것을 미션으로 삼고 있습니다. 그래서 그러한 제품들과 서비스를 지속적으로 개발하고 이 환자와 가족들에게 하나의 그런 희망을 전하는 그런 회사가 될 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 네, 반호영 대표님 감사합니다. 인공지능을 통한 재활이라는 굉장히 생소할 수 있는 영역을 구체적으로 잘 설명해 주신 것 같습니다. 그러면 시간이 조금 지체돼서 바로 다음 순서로 넘어가겠습니다. 이번에는 또 굉장히 재미있는 이야기를 들을 수 있을 것 같은데요. 유럽의 모빌리티 혁신과 공유 경제에 대한 사례를 저희가 들어보겠습니다. 지금 그 프랑스의 슈나이더 일렉트릭에서 일하고 계시고요. 여기에서 전략정보 디렉터로 활약을 하고 계십니다. 곽원철 디렉터를 모셔서 들어보도록 하겠습니다. 여러분 힘찬 박수 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 슈나이더 일렉트릭에서 클라우드 및 통신 사업자 전략을 담당하고 있는 곽원철입니다. 유럽의 모빌리티 혁신과 공유 경제에 대해서 발표해 달라는 요청을 받고요. 이제 첫째, 규제 정책 및 기존 산업의 가치 사슬, 둘째, 그러한 환경에서 활약하고 있는 회사들, 스타트업들, 그리고 또 셋째, 이러한 작용들이 실제로 시민들의 일상생활을 어떻게 바꾸고 있는가 1시간 정도 분량으로 이제 압축해서 소개를 해드리려고 했는데 보니까 세션당 시간이 15분밖에 안 되더라고요. 그래서 이제 열 몇 시간을 비행기를 타고 날아와서 이제 15분 발표를 하게 됐는데 이걸 어떻게 써야 가장 많은 가치를 전달해 드릴 수 있을까 고민을 해봤더니 이미 오전에 이재용 정주환 대표님 세션도 있었고 해서 그냥 제가 직접 경험한 남프랑스 지방 도시에서의 일상생활을 소개시켜 드리는 게 가장 낫겠다 싶어서요. 그리고 정책과 기업들에 대한 좀 더 자세한 얘기는 향후에 제가 쓰고 있는 책이나 이런 걸 통해서 소개해 드릴 기회가 있으리라 믿고 있습니다.
예, 유럽계 대기업에서 이제 전략 담당으로 일을 하다 보니까 이제 혁신을 대하는 사고 프로세스에 대해서도 이렇게 저렇게 고민을 해보게 됩니다. 오늘 발표 주제를 놓고 생각해 본다면은 필요, 즉 니즈에서 출발하는 패스하고 기술 내지는 어떤 혁신에서 출발하는 패스가 있을 것 같습니다. 우리가 필요에서 출발한다면은 그 니즈를 충족하기 위해서 내지는 문제를 해결하기 위해서 어떤 솔루션이 있는가를 고민을 하게 되고 그 솔루션이 없으면 만들고 즉 빌드를 하고 나한테는 없는데 누군가 갖고 있다. 내가 만들기에 너무 시간이 걸린다. 그러면 뭐 돈 주고 사오면 되고 근데 이건 필요하긴 한데 내 사업의 핵심이 아니라서 여기에 역량을 낭비할 필요가 없다. 그러면 뭐 라이센싱을 한다든지 아웃소싱을 한다든지 해서 빌려오고 즉 빌드, 바이, 오 보로우 하는 전략을 생각하게 됩니다. 반면에 기술이나 혁신에서 출발하는 경우에는 일단 이 기술이 나의 핵심 역량이다. 뭐 그래야 한다라는 전제를 깔고 출발하는 거고요. 특히 이제 뒤늦게 글로벌 경쟁에 뛰어든 후발주자들은 이제 핵심 기술이 부족해서 뭐 한계에 부딪혀온 경험이 있어서 그런지 기술 선점을 일종의 구호처럼 강조를 하는 경향이 있지 않은가. 그래서 기술과 역량을 먼저 확보를 한 다음에 그 다음에 이제 필요와 니즈를 생각해 보는 거죠. 한편으로는 이게 시스템적 접근하고 뭐 요소 기술 위주 관점이라고 볼 수도 있겠는데요. 오늘 주제인 모빌리티에 대해서도 시스템적인 접근하고 요소 기술 위주 관점으로 서로 다른 두 가지 질문을 던져볼 수 있을 것 같습니다. 첫 번째는 사람들을 A에서 B로 옮기기 위해서 가장 효율적인 방법과 시스템은 무엇인가? 라는 질문이고요. 두 번째는 모빌리티 혁신 이런 화두가 주어진 거죠. 이미 주어졌고 그러면 이를 이루기 위한 요소 기술은 무엇인가 이렇게 질문하는 거죠. 첫 번째 질문을 생각해 보면은 더 나아가서 근본적으로 왜 사람들을 옮겨야 되는가까지 고민하게 되는 거고요. 두 번째 질문에서는 자 스마트 모빌리티를 해야 돼. 그러면 어떤 차가 있어야 되지? 전기차를 해야 된다는데 그럼 이제 뭐 엔진을 모터로 바꾸고 연료통은 배터리를 바꾸고 근데 주행 거리가 짧아? 그럼 배터리 용량을 키워야 되고 뭐 이런 식으로 질문이 이어나가게 되는 거죠. 이게 뭐 딱히 어느 쪽이 좋다 나쁘다 뭐 효율적이다가 아니고 서로 다른 접근 방식이 있다 라는 걸 말씀드리는 겁니다. 여기서 잠깐 이제 제가 다니는 회사에 대해서 소개를 드려야 이제 이후 맥락이 더 잘 이해가 가실 것 같은데요. 제가 그룹 전략실에서 일하고 있는 그 슈나이더 일렉트릭은 에너지 관리와 자동화 부문에서의 디지털 전환을 선도하고 있는 프랑스의 다국적 기업입니다. 연간 매출이 하나로 뭐 대략 32조 원 정도고요. 전 세계 14만 명의 직원들이 일하고 있습니다. 저희가 19세기에 창업을 한 당시에는 전기가 지금처럼 이렇게 광범하게 사용하지가 않았죠. 그때는 이름이 슈나이더 일렉트릭이 아니고 그냥 슈나이더 그룹이었습니다. 그때는 이제 철강 산업하고 이에 연계된 철도 산업이 주요 업종이었고요. 20세기에 들어서 이제 전력 및 전기 전력 및 제어 쪽으로 중심 사업을 옮겼고 21세기에는 이제 보다 총체적인 관점에서의 디지털, 데이터, 에너지 관리에 중점을 두고 있습니다. 즉 처음부터 에너지 관리나 자동화를 출발점으로 한 게 아니라 당대의 산업이 가장 필요로 하는 것이 무엇인가라는 질문하에 영역을 옮겨가면서 180년 동안 이제 성장을 해온 겁니다. 저희 회사는 프랑스의 남동쪽 스위스하고 이제 북부 이탈리아에 가까운 그르노블 지역에 기반을 두고 있습니다. 저도 거기서 삽니다. 프랑스 정부가 야심차게 추진해오고 있는 스타트업 지원 정책이 라프렌치테크라고 들어보셨을 텐데요. 프랑스의 상징인 수탉을 마스코트로 삼고 있고 12개의 지방 클러스터들과 활발하게 연계가 되어 있는데요. 라프렌치테크의 알프스 버전 여기 보시는 것처럼 사냥이 그 마스코트입니다. 이제 그르노블은 알프스의 심장인데요. 68년도 동계올림픽 개최지고요. 올해가 50주년 맞았습니다. 그래서 92년 개최지인 알베르빌 올림픽이 바로 옆 동네고요. 또 언덕 넘어가면 2006년에 개최했던 이탈리아의 또리노가 있고요. 또 조금 더 올라가면 1924년 제1회 동계올림픽 개최지인 샤모니 몽블랑 그리고 또 그 옆에는 평창하고 유치 경쟁 펼쳤던 앙시도 있습니다. 그르노블 지역 인구는 인근 작은 마을까지 합치면 50만인데요. 그중에 5천 명이 슈나이더 일렉트릭 직원입니다. 저희 회사가 또 역사가 길고 또 수많은 회사들이 인수합병하면서 성장하다 보니까 현재 그르노블 지역에만 크고 작은 저희 회사 건물이 40개가 넘습니다. 현재 이 사이트들을 다 통합해서 5개로 줄이려는 프로젝트를 진행하고 있는데 그때까지 이렇게 분산되어 있는 사이트들 간에 직원들이 어떻게 이동하면서 일을 할까요? 또 해담 뒷장에 나오고요. 또 저희 집이 여기고 사무실이 여기입니다. 이게 얼핏 보니 가까워 보이는데 사실 이게 저희 집이 산 중턱에 있어갖고 산에 삽니다. 그래서 표고차 600m가 넘는데 제가 어떻게 출퇴근하는지도 뒤에 나옵니다.
이게 해발 3,000m가 넘는 산으로 둘러싸인 그르노벌의 모습인데요. 물론 대부분의 인구는 이제 평평한 지역에 삽니다. 근데 또 저희 가족을 포함해서 많은 사람들이 또 산에 삽니다. 정말 높은 데 살거든요. 근데 서울 부동산에는 한강 조망권이라는 게 있고 파리에서는 창문 딱 열었을 때 에펠탑이 보이느냐 안 보이냐에 따라서 부동산 가치가 확 차이가 나거든요. 저희 집에서는 저희 동네에서는 알프스가 탁 트게 보이느냐 안 보이느냐가 이제 제일 중요한 요소고. 근데 산에 사는 사람들이 어떻게 출퇴근하냐 이거 생각해 보면 딱 그 모빌리티의 니즈하고 챌린지가 나오는 거죠. 그르노볼은 알프스의 이노베이션 허브라고 불리우는데요. 저희 회사뿐만 아니라 많은 테크 기업들 그리고 2년 전에 네이버가 인수한 그 제록스 유럽 리서치 센터 이 지역에 있습니다. 저 살던 집이 여기 바로 이 리서치 센터 바로 옆집입니다. 그래서 뉴스 나왔을 때 아주 깜짝 놀랐었는데요. 그르노블 교통 시스템의 핵심은 트램입니다. 이 트램이라는 게 굉장히 친환경적이고 또 교통 약자에게 모빌리티를 제공한다는 측면에서 아주 탁월합니다. 그르노블은 교통 약자에 대한 접근 편의성에서 유럽 전체 2위이고요. 교통 약자에는 뭐 장애인 노약자만 교통 약자가 아닙니다. 유모차에 애들 데리고 다니는 엄마 아빠들 그리고 또 저희 가족처럼 산에 사는 사람들도 간선 교통망에서 소외되어 있다는 점에서 교통 약자죠 일종의. 저희 동네처럼 산간 지역에 퍼져 있는 작은 마을들에서는 이렇게 생긴 이제 미니버스가 노선버스로 다니는데요. 평상시에 학생들이나 시내로 출퇴근하는 직장인들이 많이 이용을 하지만 또 휴가철이나 방학 기간에는 탄력적으로 즉 플렉소라고 부르는데요. 플렉소하게 운영합니다. 즉 버스는 휴무인데 앱으로 예약을 하면 택시를 보내줍니다. 택시를 배차를 해서요. 이제 사용자는 비수기에 평상시처럼 이제 대중교통 수단을 그것 버스비로 택시를 이용할 수 있어서 좋고요. 교통공사는 전체적으로 비용을 절감할 수 있죠. 근데 또 택시 회사는 뭐 추가로 매출이 발생할 수 있는 기회니까 모두 해피한 거죠. 제가 이런 내용을 경향신문에 칼럼으로 이제 적어서 보냈었는데 이제 서울시의 윤준병 부시장님께서 읽어보시고 교통연구원 통해서 이제 아이디어 검토해보라고 지시를 하셨더라고요. 근데 이런 시스템은 서울이나 파리 같은 대도시보다는 그르노블처럼 인구 몇십만 규모의 중소규모 도시인데 광활한 영역에 주민들이 퍼져 살고 있는 경우에 적합한 시스템이 아닐까 합니다. 다음 사례는 저희 회사에서 사용하고 있는 사이트 간 공유 전기 차량입니다. 직원들이 자가용 출퇴근 수를 줄이기 위한 수단인데요. 작년 중순에 시작해서 첫 5개월 동안에 이제 직원들의 이동 패턴에 대한 데이터를 딱 수집을 했고요. 이는 이제 향후에 인터사이트 모빌리티뿐만 아니라 저희 사이트 배치 계획에도 참고가 되죠. 모빌리티의 핵심 가치 중에 하나는 결국에는 데이터 축적 아니겠습니까? 가령 이제 지금 짓고 있는 신사옥에다가 주차 공간을 어느 정도 확보해야 될지에도 참고가 되는 거죠. 이 서비스는 저희 회사가 자체적으로 만든 게 아니고요. 프랑스 최대 은행인 BNP 파리바의 자회사인 아르발이 제공하고 운영하는 겁니다. 우리나라에서 과연 국민은행이 현대중공업을 위한 공유 차량 관리 서비스를 론치할 수가 있을까요? 뭐 그런 질문을 한번 해보고 싶은 거고요. 저희 회사에서는 또 자가용 운행을 줄이기 위해서 시티즈라는 차량 공유 서비스도 활용하라고 권장하고 있습니다. 사실 프랑스는 지금과 같이 모빌리티 혁명 이전에도 차량 공유에 대해서 다양한 사례들이 있어 왔습니다. 90년대 말 2000년대 초부터도 이미 지역별로 차량을 공유해서 사용하는 협동조합 형태의 사업들이 이미 존재를 해왔었고요. 2001년부터 이런 지역 조합들이 지역 간에 서로 연계를 해가면서 통합된 서비스를 제공하기 시작했습니다. 그래서 2018년 현재 총 15개의 지역 조합들이 시티즈라는 이름의 서비스를 제공하고 있는데요. 50개 광역시하고 125개 마을에서 약 2만 5천 명의 가입자들이 활발하게 이용하고 있습니다. 저도 자주 씁니다. 그르노블 시티즈는 또 일본의 토요타, 프랑스의 전기공사인 EDF, 또 그르노블시하고 합작으로 3년 동안 실험적인 프로젝트를 진행했었습니다. 그 1인용 전기차 이렇게 생긴 그 세발 자동차입니다. 1인용 전기차 70대를 시내 곳곳에다 배치하고 충전기를 120개를 설치를 했는데요. 뭐 굉장히 많은 의미 있는 데이터를 축적하기도 했지만 이렇게 생긴 묘하게 생긴 자동차들이 이제 그 시내 곳곳을 막 활보하고 다니는 것 자체가 시민들이 딱 눈에 띄거든요. 시민들에게 모빌리티에 대한 관심을 불러일으키는 역할을 했다라는 평가를 받고 있습니다. 근데 저는 다른 것보다 그 뿌조나 르노도 아니고 그 외국계 자동차 회사인 토요타하고 프랑스 공기업인 프랑스 전기공사 EDF 그리고 차량 공유 협동조합 또 지방자치단체 이렇게 등등이 합작을 해갖고 어떤 실험적인 교통 실험을 해서 모빌리티 혁신을 이끌어 가고 있다는 게 그게 저는 더 신기하더라고요.
다음 사례는 이케아하고 제가 드는 사례들은 다 우리 동네에서 일어나는 일들입니다. 프랑스 전체가 아니고 이케아와 그 르노 모빌리티와의 합작 사업인데요. 프랑스는 이제 인건비가 비싸다 보니까 뭐 웬만한 고가 아니면 이제 가구를 사도 뭐 배달 같은 거 안 해줍니다. 그래서 사람들이 직접 날라야 되는데 트럭이나 트럭이나 뭐 승합차 같은 이제 큰 차를 렌트를 해서 가구를 실어 나르고 하는데 이게 좀 복잡하죠. 그래서 르노가 이케아랑 손을 잡고 사람들이 가구를 산 다음에 이제 앱으로 차량을 딱 예약을 해서 그러면 이케아 주차장에 이런 차들이 배치가 되어 있거든요. 그래서 사용한 다음에 반납하면 되는 서비스를 제공하고 있습니다. 이게 써보면 이렇게 편할 수가 없는데요. 우리나라에서도 이런 그 비슷한 그 모델이 가능하지 않을까 싶어서 소카 이재용 대표님한테 여쭤봤더니 우리나라에서는 용달차나 화물트럭 대여가 불법이라서 안 된다고 하시더라고요. 이게 안 되는 게 너무 많아요. 이제 제가 전략팀의 전략 일을 하고 있지만 이제 궁극의 전략은 싸우지 않고 이기는 거죠. 궁극의 모빌리티는 사람들이 이동을 안 하면 되는 겁니다. 사람들이 이동을 하지 않고도 그 목적을 달성하면 그게 정말 진정한 모빌리티가 궁극의 모빌리티가 될 수 있는 거고요. 그래서 프랑스는 정부 주도로 재택근무를 적극적으로 권장하고 있습니다. 이게 뭐 그 연간 98억 유로 정도의 경제 유발 효과가 있다고 보고 있고요. 이분이 그 프랑스 노동부 장관이십니다. 뮤리엘 빼니꼬라는 분인데 관료 출신이 아니고 다소, 뭐 다농 그런 그 프랑스의 대표적인 그 다국적 기업에서 인사 담당 최고 임원 지내신 분입니다. HR EVP를 오래 하신 분이고 이 정권 교체 전에는 스타트업 투자를 진흥하는 비즈니스 프랑스 대표도 맡으셨고요. 이제 지금 이제 이 화면은 그 TV 뉴스에 출연하셔갖고 왜 재택근무가 삶의 질을 향상시키고 또 직업 시장을 활성화해서 더 많은 일자리를 창조하고 뭐 지방 균형 발전에 도움이 되는지 열심히 설명하고 계시는 건데요. 여러분 다른 나라도 아니고 프랑스의 노동부 장관이 기존 일자리 보호가 아니라 혁신을 통해서 새로운 일자리 창출하는 데 포커스를 두고 있다. 저는 이게 굉장히 시사점이 있지 않나 생각을 합니다. 더 프랑스적인 얘기를 말씀을 드리자면은 우리나라에서도 이제 최근에 그 카풀 서비스 등 관련해서 택시 기사분들이 뭐 파업을 하고 했던 걸로 알고 있는데요. 프랑스에서는 뭐 파업이나 시위 같은 거 했다 하면 아예 경제를 마비시킬 정도로 합니다. 뭐 이렇게 살살하지 않습니다. 특히 올 초에 마크롱 대통령이 개혁 정책을 밀어붙이는데 반발해서 프랑스 철도 노조가 25년 만에 최장 규모의 파업에 돌입을 했습니다. 그런데 프랑스 정부가 어떻게 했냐면 프랑스 국철이 사측이 어떻게 했냐면은 재빨리 차량 공유 등 이제 모빌리티 서비스들을 적극적으로 그 홍보를 해서 카풀 서비스로 막 홍보를 해서 철도가 파업으로 운행이 지연되는 동안에 시민들이 불편 없이 그 카풀 서비스를 이용해서 불편 없이 이용할 수 있도록 권장을 했습니다. 그래서 이 기간 동안에 아주 혁신적인 그 모빌리티 서비스들이 완전히 붐이 일어났죠. 뭐 평생 이런 거 뭐 들어본 적도 없는 사람들도 어쩔 수 없이 기차가 안 다니까 어차피 이거를 한번 써봤는데 이런 혁신적인 서비스를 한번 써보면 다시 돌아갈 수가 없습니다. 그래서 이런 디지털 공유 경제가 완전히 르네상스가 일어났었습니다. 굉장히 역설적이게도 그 중에서도 특히 그 프랑스의 대표적인 유니콘 중에 하나가 블라블라카라는 그 카풀 서비스인데요. 우버하고는 좀 다르게 우버는 주로 이제 시내 이동 즉 택시를 대체하는 수단인데 블라블라카는 이제 도시간 이동에 중점을 두기 때문에 그 기차나 시외버스를 대체하는 수단이죠. 얘네들이 2004년에 창업한 이후로 지금 2빌리언 정도 밸류에이션이 되고 있긴 하지만 작년부터 좀 성장이 주춤했던 걸로 알고 있는데 이번에 고맙게도 철도가 파업을 해줘서 아주 날개를 달았죠. 이거는 아주 바로 지난주에 터져나온 아주 따끈따끈한 뉴스입니다. 저도 깜짝 놀랐는데요. 바로 그 블라블라카가 프랑스 국철의 버스 부문 자회사인 위버스라는 이렇게 생긴 로고입니다. 예, 이게 프랑스 국철 로고고요. 위버스를 인수하면서 1,200억 원 규모의 신규 투자를 유치하기로 했습니다. 이를 통해서 도시간 이동의 진정한 모달리티를 제공할 수 있게 되는데요. 즉 도시 A의 어떤 지점에서 도시 B의 어떤 지점으로 이동할 수 있는 최적의 경로를 하나의 앱을 통해서 제시할 수 있게 된 거죠. 기차건 버스건 카풀이건. 물론 저 투자 금액의 이제 상당 부분은 프랑스 국철에서 나오고요. 이게 사실은 그 국영철도가 이게 적자투성이인 자회사를 스타트업한테 떠넘기면서 너희가 한번 살려봐라 돈 줘가면서 그렇게 한 겁니다. 물론 이제 고용 문제 해결이 제일 큰 관건이고요. 이거를 블라블라카가 어떻게 이걸 해결하고 턴어라운드를 스타트업 방식으로 이뤄낼 수 있을지 아주 귀추가 주목됩니다.
제가 이 소식을 그 페이스북에다가 그 전했더니 국내에서 모빌리티 산업에 그 종사하시는 어떤 분이 이렇게 댓글을 다셨더라고요. 우리나라에서는 꿈에서도 불가능한 이야기라고 한숨을 쉬시는데 과연 그럴지 뭐 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 우리나라에서도 충분히 가능한 이야기가 아닐까 생각하고요. 그래서 결론입니다. 그래서 제가 보기에 그 프랑스와 유럽의 혁신 모델은 사용자 니즈와 역사 문화적인 기반 그리고 사회적 가치 이런 것들을 해서 출발하고요. 여기에 지방정부, 중앙정부, 나아가서 유럽연합에 이르는 그 정보기관들과 스타트업, 스타트업, 프랑스 대기업, 글로벌 대기업 등이 활발하게 연결을 해서 이들이 합작으로 다양하게 실험을 하고 실험적인 시도를 하고 이로 인해서 지속 가능한 혁신을 만들어낸다. 뭐 그런 겁니다. 그래서 이 짧은 시간에 소개를 드리다 보니까 이제 충분히 납득할 만한 설명이 되는지 모르겠습니다만은 앞으로도 계속 프랑스와 유럽의 혁신 모델에 대해서 우리가 참고할 만한 부분들을 전해드릴 기회가 있으리라 믿습니다. 감사합니다. 네, 굉장히 재밌고 또 이렇게 말씀을 빨리 해주셔서 저희가 1시간 분량을 다 들은 것처럼 말씀을 잘 해주셨습니다. 저희 곽원철 디렉터님한테 다시 한번 따뜻한 박수 한번 보내주시기 바랍니다. 자, 그러면 이 세션의 마지막 발표 순서인데요. 이번에는 또 저희가 플랫폼의 또 다른 사례, 어떻게 보면 이제 플랫폼을 해체할 수도 있는 영역이죠. 블록체인에 대해서 좀 들어보도록 하겠습니다. 블록체인과 플랫폼 혁명이라는 주제로 아이콘 루프의 김종엽 대표님 모시고 한번 이야기 들어보도록 하겠습니다. 여러분 큰 박수로 김종엽 대표님을 환영해 주시기 바랍니다. 네, 안녕하세요. 김종엽입니다. 사실 블록체인은 다양한 측면에서 설명이 가능합니다. 오늘처럼 어떤 이코노미, 사회, 경제학 측면에서도 설명이 가능하고 기술적인 측면에서 많이 얘기를 하죠. 철학적인 측면에서 보는 사람들도 있습니다. 하지만 사용자 측면에서 본다면 블록체인은 참여자들 간의 어떤 합의를 기반으로 투명하고 신뢰할 수 있는 서비스를 운영할 수 있는 어떤 플랫폼이라고 할 수 있습니다. 오늘의 주제가 디지털 플랫폼 이코노미인 만큼 저는 이제 플랫폼으로서의 어떤 블록체인의 가치를 한번 살펴보고 한국에서 사실 가장 활발하게 블록체인 프로젝트를 하고 있는 아이콘 팀이 진행하고 있는 다양한 유스 케이스와 이코시스템에 대해서 소개시켜 드리겠습니다. 어떤 밸류체인으로 대표되는 기존의 원사이디드 마켓은 사실 고객이 그 체인의 가장 끝에 존재하기 때문에 어떤 한계의 비용의 요인이 되기 때문에 사실 고객 중심의 서비스를 제공하기가 어렵죠. 하지만 플랫폼 이코노미로 대표되는 투사이디드 마켓에서는 기본적으로 그 플랫폼 제공자가 그 사용자들 간의 다양한 많은 인터랙션을 목표로 하기 때문에 고객 중심의 서비스가 가능합니다. 실제 어떤 그 두 양 측면에 있는 사용자들 사이에 많은 인터랙션이 일어나게 되면은 이제 네트워크 효과가 이제 크로스로 발생하는 이제 교차 네트워크 효과가 나타나기 때문에 플랫폼은 특별한 노력을 하지 않아도 지속적으로 고객이 확보가 되게 됩니다. 특히 근래에는 이제 IT 기술과 합쳐져서 요즘은 이제 플랫폼 시대에 살고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 플랫폼이 이런 지배력을 확대할수록 여러 우려 사항이 있습니다. 특히 이제 플랫폼 레볼루션의 저자 중에 한 명인 쌍치트 폴 초더리도 플랫폼 독재의 어떤 위험성을 아래와 이처럼 이제 경고하고 있는데요. 플랫폼이 이렇게 이제 도미넌스를 계속 획득하게 되면은 셀러들에게 어떤 고객 우대, 프리퍼드 커스터머 어떤 사항들을 요구하게 됩니다. 그 셀러들은 자신의 어떤 손해를 감수하면서까지 영향력이 적은 플랫폼으로 다시 이동하기가 어렵죠. 그래서 해당 어떤 고객 우대 사항을 제시하게 되고 고객들은 다시 많이 모이게 되고 또 네트워크 효과가 발생하면서 플랫폼 계속 영향력을 가지게 됩니다. 특히 플랫폼들은 자신에게 좀 경쟁이 되는 모델들은 이코시스템에 해가 된다는 이유 등으로 아예 경쟁을 차단하기 때문에 결과적으로 위너 텍스 올 전략이 되면서 완전 승자 독식이 되기가 쉽습니다. 이를 방지하기 위해서는 특히 레귤레이터들의 역할이 중요하다고 하는데요. 이런 가격 그 너머에 있는 그 플랫폼 참여자들 간의 어떤 그
힘의 균형을 잘 봐야 되고 플랫폼 독재가 일어나지 않게 계속 레귤레이션을 해야 된다고 합니다. 또 플랫폼 스스로도 투명하게 계속 유지를 해야 되고 어떤 초기에 제공했던 페이브 1 컨디션을 계속 유지할 수 있도록 하는 것이 중요합니다. 플랫폼들은 지속적으로 자신의 요관 영역으로 서비스를 계속 융합하면서 확장하기 때문에 확장하고 또 거기서 얻어진 데이터들을 자신의 에코시스템 내에서 독점하는 형태로 이제 진행되는 플랫폼 자본주의를 추구하게 됩니다. 이런 플랫폼 자본주의에 좀 대항되는 개념이 바로 플랫폼 협동주의라고 할 수 있는데요. 플랫폼 협동주의는 플랫폼의 기술적인 요소들은 그대로 사용하면서 어떤 소유와 분배의 어떤 구조를 다시 좀 재편하고 또 참여자들의 사회적 연대성 그리고 전체 이익을 좀 강조하는 방식입니다. 바로 블록체인이 이런 플랫폼 협동주의에 가장 잘 맞는 모델이라고 할 수 있죠. 블록체인은 기본적으로 참여자들의 합의를 기반으로 서비스가 운영되고 그리고 거기에서 일어난 모든 데이터는 참여자 모두에게 투명하게 공개가 됩니다. 결과적으로 합의를 기반으로 하기 때문에 어떤 레귤레이터가 필요 없고요. 또한 데이터가 모두 공유되기 때문에 근본적으로 투명하게 데이터 및 정책이 공유가 되게 됩니다. 이러한 블록체인 플랫폼을 극단적으로 비교해 볼 수 있는 게 바로 화폐 시스템과 이제 비교해 보는 것인데요. 사실 우리가 사용하고 있는 그 피아트 커런시는 일종의 정부와 은행이 독점적으로 운영하는 플랫폼이라고 할 수 있습니다. 실제 사용자들의 많은 인터랙션이 일어나도록 정부와 은행은 지속적으로 홍보를 하고 전략을 짜죠. 하지만 2008년 금융위기 때 이런 정부와 그 은행의 빚들을 이 사용자들이 모두 감당하는 이런 형태가 되다 보니 자본주의 시스템이나 이런 기존 화폐 시스템에 대한 근본적인 물음이 제시됐었습니다. 그 당시 2008년 그래서 이제 비트코인이 이런 문제점을 지적하면서 실제 어떤 정부랑 은행 같은 신뢰할 수 있는 제3자가 신뢰할 필요 없는 당사자들 간에 신뢰할 수 있는 플랫폼을 제시를 하게 됐습니다. 이런 블록체인 플랫폼이 실제 생활에 적용되는 단계는 크게 이제 4가지 어떤 사상으로 단계로 나눠볼 수가 있습니다. 이 부분은 이제 하버드 비즈니스 리뷰에 작년에 소개된 내용인데요. 새로운 기술이 도입되는 단계를 새로움과 어떤 코디네이션을 해야 되는 양에 따라서 이렇게 4분면에 분배를 한 것입니다. 첫 번째 단계는 바로 특별히 새로울 게 없고 또 어떤 코디네이션도 적은 어떤 싱글 유즈 단계입니다. 인터넷이 처음 소개됐을 때 전화나 팩스, 우편 등을 대신해서 이메일이 제일 먼저 서비스로 소개됐던 것과 같은 레벨이라고 할 수 있죠. 비트코인도 생각해 보시면 제일 처음에 나왔을 때는 첫 사용 사례가 피자를 사 먹었다든지 정말 간단한 페이먼트를 목표로 하기도 했습니다. 여기서 더 나가면 좀 더 코디네이션은 좀 적지만 여전히 완전 좀 새로운 서비스를 추구하는 단계인데요. 금융기관을 비롯한 많은 인더스트리에서 목표로 하고 있는 이제 프라이빗 블록체인 영역이라고 할 수 있습니다. 그 다음 단계가 새로움 적지만 코디네이션이 좀 많이 필요한 서브스티튜션 대체하는 단계인데요. 이 대체 단계는 기본적으로 많은 싱글 유즈나 로컬라이제이션의 케이스들을 공개적으로 더 퍼블릭하게 확대하다 보면 나오게 됩니다. 이 서브스티튜션 단계가 되면은 어떤 비즈니스를 하는 방식 자체가 완전히 좀 이제 바뀌게 되는데요. 예를 들면 송금 서비스 같은 경우가 스위프트 같은 걸 이용하지 않고 블록체인 네트워크를 이용해서 한다든지 하는 것이 예가 될 수 있습니다. 그다음에 궁극적으로 마지막 단계는 이제 트랜스포메이션 단계인데요. 이 트랜스포메이션 단계는 완전히 어떤 경제적으로, 사회적으로, 정치적으로 어떤 비즈니스의 본성 자체를 완전히 이제 바꾸는 단계가 됩니다. 이 단계에서는 특히 이제 블록체인에서의 어떤 키가 되는 피처가 이제 스마트 컨트랙트인데요. 참여자들의 합의에는 어떤 조건이 되면 중간자 개입 없이 컨트랙트가 이제 실행되는 것이죠. 그래서 이런 스마트 컨트랙트 기반으로 많은 혁신이 일어나게 될 것으로 보고 있고 조직도 지금의 어떤 전통적인 조직이 아닌 완전히 새로운 조직이 나타나면서 이런 조직에 적응하지 못하는 조직들은 완전히 도태될 것으로 보고 있습니다.
이러한 관점에서 저희가 진행했던 뭐 프로젝트나 유즈 케이스들을 좀 소개시켜 드리고 싶습니다. 첫 번째 단계는 이제 싱글 유즈 로컬라이제이션의 단계에 있는데요. 저희가 2016년도에 이제 25개 증권사와 함께 진행했던 컨소시엄, 금융투자업권 컨소시엄에서 진행했던 체인 아이디 서비스가 있습니다. 이 부분은 그 기존에 뭐 한국 분이라면 다들 잘 아시는 공인인증서를 증권사들 기간 합의에 의해서 인증서를 발행하는 체인 아이디라는 걸 만들어서 했던 서비스고요. 지금도 실제 서비스가 이루어지고 있습니다. 유코인 같은 경우는 여러 대학에서 공동으로 쓸 수 있는 디지털 커런시를 하나 만들어서 자판기 같은 곳에서 이런 소액 결제를 실제 해보는 어떤 싱글 유즈 뭐 사례입니다. 또 현재 서비스되고 있는 것 중에 하나가 바로 이제 자동 보험금 청구 서비스인데요. 이 부분은 보험사와 병원과 사용자 간의 이제 블록체인 네트워크를 만들어서 어떤 병원 기록을 사용자 동의를 통해서 보험사에 직접 보냄으로써 실제 사용자들이 번거로운 절차 없이 간단하게 어떤 그 보험금 청구를 좀 간단하게 할 수 있는 서비스입니다. 그 각각의 사례들을 좀 더 설명드리겠습니다. 또 말씀드리고 싶은 주제는 바로 라인에 적용했던 라인 토큰 이코노미 부분인데요. 이 부분은 그 라인과 저희 아이콘 팀이 그 기술이 합쳐져서 라인의 토큰 이코노미를 서포트하는 부분입니다. 실제 라인은 이 토큰 이코노미를 차세대 먹을거리로 선정을 하고 실제 다양한 서비스들을 토큰 이코노미화 하고 있습니다. 이 라인의 토큰 이코노미를 서포트하기 위해서 저희 아이콘 쪽에서의 많은 기술 지원을 하게 됐고요. 기본적으로 그 2억 명 정도가 되는 라인의 그 사용자들을 대상으로 다양한 토큰 이코노미 기반의 서비스를 제공하기 위해서 100만 TPS 이상의 고성능 블록체인 플랫폼을 맡는 것을 목표로 하고 있습니다. 다음 사례는 서울시에 진행했던 블록체인 시범 사업인데요. 현재 이제 구축하고 있고요. 서울시 내 블록체인을 만들어서 우선 이제 중고차 거래 같은 경우를 블록체인 플랫폼을 통해서 투명하게 좀 중고차 이력이라든지 거래 내역 등 같은 거를 투명하게 관리하는 프로젝트가 있고요. 또 엠보팅이라고 해서 서울 시민들이 자신들이 어떤 안건을 내고 그 안건에 대해서 투표도 하고 그에 대해서 리워드도 받는 시민 안건 관리하는 프로젝트를 진행하고 있습니다. 그 외에 시범 사업으로는 그 에스토니아 이 레지던시 같은 서울시 통합 시민카드 같은 걸 블록체인 기반으로 만드는 것도 있고요. 또 서울시에 흩어져 있는 여러 사이트에 흩어져 있는 마일리지들을 하나로 모으는 서비스도 준비 중입니다. 또한 또 그 하도급 거래에 있어서 서울시가 내리는 그 금액을 지급하면 스마트 컨트랙트로 자동적으로 하도급 거래에 쭉 지급이 되도록 하는 것들도 준비를 하고 있습니다. 또 관세청과 진행하고 있는 부분도 있는데요. 이 부분은 관세청과 전자상거래업체, 특성업체 간의 블록체인을 구축해서 개인의 통관 목록을 블록체인을 통해서 투명하게 관리함으로써 관세 업무의 효율을 높이는 프로젝트입니다. 이런 싱글 유즈와 로컬레이션 단계 이상의 어떤 서브스티튜션과 트랜스포메이션 단계를 또 준비하고 있는 것은 바로 이제 퍼블릭 블록체인 영역이라고 할 수 있는데요. 저희는 이를 서포트하기 위한 아이콘 프로젝트를 하고 있습니다. 아이콘 프로젝트의 목표는 이제 두 가지인데요. 하나는 이제 실제 사용자들의 선택을 받는 플랫폼을 만드는 것이고요. 실제 사용자 삶에 변화를 일으키는 어떤 가치에 포커스하고 있습니다. 또한 실제 어떤 블록체인 하나의 블록체인의 모든 서비스를 다 올리는 것을 목표로 하는 것이 아니라 서로가 합의하는 레벨에서 다양한 블록체인을 만들고 그 블록체인을 계속 연결을 통해서 한 블록체인에 있는 혁신이 다른 블록체인으로 퍼져나갈 수 있도록 목표를 하고 있습니다. 이런 블록체인 영역에 왜 어떤 쓸만한 서비스가 없냐는 사실 또 비판들은 있습니다. 실제 블록체인이 굉장히 핫했는데도 말이죠. 많은 답변들이 있지만 대부분 UX 측면에서 얘기하는 것들이 많습니다. 키 관리도 불편하고 해킹의 위험도 있고 실제 개발하기도 어렵고 성능도 너무 떨어진다는 측면도 있지만 한 측면에서는 오라클 프로그램을 얘기하기도 합니다. 오라클 프로그램은 블록체인 상에 있는 데이터, 그 블록체인에서 있는 그 스마트 컨트랙트라는 게 실제 컨트랙트가 아니라는 것이죠. 결국 그 컨트랙트를 누군가가 현실 세계에 강제해주는 플레이어가 없다는 지적입니다. 이를 해결하기 위한 어떤 전략이라고 할 수 있는데요. 바로 기본적으로 어떤 UX나 성능적인 문제는 사실 어떤 그런 걸 서포트하는 플랫폼을 만들면 기술적인 문제이기 때문에 사실 만들면 됩니다. 이런 부분들은 많은 분들이 지적하지만 사실 해결될 문제로 보고 있습니다. 하지만 이제 오라클 문제를 해결하기 위한 여러 방법들은 있는데요. 저희는 이 프라이빗 블록체인을 이 오라클 솔루션을
아주 적합한 그 대상으로 보고 있습니다. 왜냐하면 프라이빗 블록체인에 올라가 있는 데이터들은 그 데이터를 만든 주체가 명확하고 또 그 데이터나 그 스마트 컨트랙트에 따라서 이행해야 되는 어떤 그 책임 소재가 명확하기 때문입니다. 이런 프라이빗 블록체인에서 있었던 데이터들의 어떤 일들은 이제 인터체인, 블록체인 간의 연결을 통해서 퍼블릭 블록체인과 연결이 가능합니다. 앞서 어떤 플랫폼 구성 요소들 중에서 뭐 또 어떤 플랫폼 서플라이어의 입장도 있지만 사실 또 이 플랫폼을 스폰서하는 주체도 중요한데요. 기본적으로 뭐 퍼블릭 블록체인 프로젝트들이 그렇듯이 저희는 기본적으로 모든 블록체인 서비스들 컴포넌트를 다 오픈 소스로 제공하고 뭐 저희 혼자서만 개발하는 것이 아니라 많은 그 전 세계 개발자들과 함께 같이 플랫폼을 만들어 가고 있습니다. 또한 그 어떤 플랫폼을 임프루먼트 할 때도 저희 혼자서 뭐 단독적으로 진행하는 것이 아니라 커뮤니티 프로세스를 통해서 뭐 제안을 하고 그 제안에 따라서 스탠다드를 만들고 그 합의된 내용에 따라서 계속 개선을 하는 것입니다. 또 이걸 서포트하기 위한 또 그 엑셀레이션 프로그램도 운영을 하고 있는데요. 기본적으로 저희는 실제 뭐 ICO도 하고 또 플랫폼도 만들고 서비스도 만들어 봤기 때문에 그런 경험들을 공유하고 시드머니들을 뭐 제공하면서 실제 어떤 블록체인 기반의 뭐 로컬라이제이션이든 뭐 트랜스포메이션이든 다양한 어떤 DApp들이 나올 수 있도록 서포트를 하고 있습니다. 이 부분은 저희가 지금 한국에서만 하는 것이 아니라 일본 도쿄와 뭐 샌프란시스코에서도 동시에 글로벌하게 진행하고 있고요. 싱가포르에서도 곧 오피스를 오픈해서 진행을 할 예정입니다. 네, 뭐 그 4차 산업혁명에 많은 주제들이 있는데 뭐 ABC를 많이 얘기하는 것 같습니다. 뭐 AI, 블록체인, 클라우드인데요. 뭐 AI와 클라우드는 특히 또 블록체인을 활성화시키고 강화시키는데 아주 그 좀 뭐 중요한 요인이라고 할 수 있습니다. 그래서 저희는 이 블록체인을 기반으로 어떤 플랫폼 혁명을 통해서 4차 산업혁명에 아주 중요한 롤을 할 것이라고 이제 믿고 있습니다. 제가 준비한 내용 여기까지입니다. 감사합니다. 네, 김종엽 대표님 감사합니다. 저희가 세션 2도 네 분의 발표를 들었고요. 다양한 주제를 정말 들어봤습니다. 핀텍, AI, 그리고 모빌리티, 그리고 블록체인까지 네 주제를 들어봤는데요. 어떻게 보면 각각의 영역이긴 하지만 플랫폼으로 활용해서 다양한 영역에서 활용되고 있는 사례들이기 때문에 저희가 이 네 분을 한 대 모시고 또 마찬가지로 패널 토크를 진행해 보도록 하겠습니다. 패널 디스커션을 진행해 보도록 하겠습니다. 뭐 여기에 아까부터 참여하신 분들이니까 다 참여 방법은 아시겠지만 다시 한번 말씀드리면은요. 나눠드린 QR 코드로 접속을 하시면 저희 행사 심플로우 그 화면이 나옵니다. 그래서 거기에 직접 질문을 올려주시거나 그 질문하실 때 질문자를 선택하실 수 있습니다. 그러니까 답변하실 분을 질문의 대상을 선택하실 수 있으니까 뭐 선택해서 질문해 주셔도 좋고요. 아니면 전체에게 질문하는 방법도 있고요. 그리고 다른 사람의 질문에 추천을 하시는 방법으로 참여를 하실 수 있습니다. 아까와 마찬가지로 여기 심플로에 올려주신 거를 저희가 패널 디스커션 때 반영을 하도록 하겠습니다. 아까는 한 2개밖에 저희가 질문을 못 받아들여서 저는 여기 계신 분들한테 간단히 그 1개 정도의 질문들만 각각 드리고 그 뒤에는 여러분들의 질문을 좀 많이 활용해 볼까 하는데요. 네, 준비가 되는 대로 네 분 스피커 분들을 모시고 시작을 하도록 하겠습니다. 네, 그리고 제가 이제 이 패널 디스커션의 모더레이터까지 진행을 해야 되는데 저는 이제 모더레이터의 가장 큰 덕목은 내용도 중요하지만 끝나는 시간을 정확하게 맞춰드리는 게 모더레이터가 해야 될 역할이라고 생각을 해서 저희가 행사가 5시에 끝나도록 되어 있습니다. 그래서 제가 지금 4시 20분이 좀 넘었는데요. 가능하면 5시에 정확히 맞춰서 행사를 마무리할 수 있도록 해보겠습니다. 네 분 스피커 같이 모셔가지고 저도 위로 올라가서 진행해 보도록 하겠습니다. 여러분 수고해주신 네 분 스피커 분들 또 이제 앞으로 패널 디스커션도 해야 되니까 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다.
아까 보셨겠지만 말씀하실 때 그 마이크 켜고 말씀해 주시고 말씀 끝나시면 다시 끄시면 되고요. 예, 아까 그 뭐 드릴 말씀을 밑에서 다 드렸기 때문에 바로 본론으로 들어가 보도록 하겠습니다. 발표자분들한테 간단히 한 개씩만 좀 질문을 드리려고 하는데요. 첫 번째 발표자였던 마커스, 저도 그 영어가 짧아서 한국어로 할 테니까 통역이 잘 통역을 해주시리라 생각합니다. 그 싱가포르뿐만 아니라 이제 동남아시아 전체 사례를 말씀해 주셨는데 이게 그 뭐 핀테크 1.0, 2.0, 3.0 이야기를 하면서 사실은 이제 핀테크의 어떤 인프라나 뭐 이런 부분들이 잘 안 돼 있는 나라일수록 그 다음 이제 핀테크 3.0으로 갈 수 있다라는 부분이 굉장히 인상적이었고요. 뭐 싱가포르 같은 경우에 핀테크가 뭐 제도적으로도 그렇고 굉장히 금융 산업이 발전된 곳인데 이제 동남아시아 쪽을 말씀해 주셨으니까 이제 핀테크 3.0에 대한 부분의 어떤 그 실제 기업의 사례라든지 아니면 좀 그 국가 별로 핀테크 3.0이 등장하고 또는 빨리 발전할 것 같은 나라나 또는 기업 서비스가 있으면 좀 한번 이야기해 주시면 좋을 것 같습니다. Sure. Thank you. Good question. I did say that FinTech 3.0 will be only happening 5 to 10 years' time. So I don't have any examples right now at hand. I think we're still at the stage of FinTech 2.0, which is where we are now with digital platforms. I do believe that for the new financial system, we need an entire new approach to how value, money is created. And that's what I referred to earlier. The tokens are, I think, coming to that system. How governments are going to accept those tokens and what regulations will be there to manage those new value systems. That will take 5, 10 years' time. We know how slow governments will move on this. And I do believe that, you know, we have some blockchain examples on my right side, so I leave these comments to my colleagues here on stage. But I think that where we are right now with FinTech 2.0 is already a very good approach to see how banking and FinTech is getting more and more fragmented, is getting more and more, a lot of different small pockets are doing banking and insurance these days. And I think this will just evolve over time. On the top, we start with the users, we start with us, we start with how we do banking, and then slowly we're going to infrastructure where the central banks, governments who are doing their job now in the next 5 to 10 years' time to come up with new infrastructure. So I have no example for you, I'm very sorry, but I think it will take some time, and I think we see happening very soon. 네, 감사합니다. 5년에서 10년 기다려 봐야 된다고 하니까 저희가 한 3년 후쯤에 다시 마커스를 모셔가지고 언제 등장하나를 한번 물어보면 좋을 것 같습니다. 뭐 반호영 대표님, 이 굉장히 사실 생소한 분야고 어떻게 보면 인공지능 부분이 AI가 굉장히 여러 분야 활용되고 있는데 굉장히 좁은 분야 어떻게 보면은 좁은 분야를 뭐 그렇기 때문에 더 차별성이 있을 수도 있겠는데요. 좁은 분야를 선택해서 하고 계신데 또 그러면서 또 이 시장 자체는 글로벌로 이렇게 미국에서부터 이 서비스와 제품을 출시를 하셨는데 이런 뭐 선택을 하신 이유하고 이런 이제 혁신적인 기술로 이것을 또 일종의 뭐 프로덕이 동반된 거긴 하지만 플랫폼 서비스를 하시는 거잖아요. 그래서 이런 것들을 이 만들어 나가기 위해서 좀 가장 급한 뭐 급선무라고 할까요? 뭐 그런 부분들이 어떤 게 있을지 좀 이야기해 주시면 좋겠습니다. 사실 미국에서 시작한 이유는 뭐 되게 심플해요. 사실 뭐 시장이 거기 있기 때문에 시장이 가장 크고 유료 서비스나 이런 시장에서 어느 나라보다도 많은 문제점을 내포하고 있고 그 문제점을 해결하기 위해서 많은 솔루션들이 나오고 있고 그리고 또 그 솔루션에 대한 어떤 규제적인 부분에 있어 물론 유료 서비스라는 건 어느 나라에서든 모든 나라에서든 규제가 다 있지만
규제가 다 있지만 그런 서비스들에 대한 규제가 조금 더 열려 있다라고 좀 볼 수가 있을 것 같아서요. 그래서 미국에서 시작을 했고 또 제가 또 개인적으로 또 저도 저나 우리 창업 멤버들이 다 뭐 미국에서 공부도 하거나 또 뭐 직장 생활도 했기 때문에 그런 부분에서 조금 더 네트워크나 이런 걸 활용할 수 있는 측면도 있고요. 그럼 여러 가지 복합적인 측면에서 미국에서 먼저 시작을 했습니다. 그리고 그런 아까 두 번째 질문은 이런 혁신적인 제품 어떤 서비스나 제품이 나오는 데 있어서 뭐 어떤 것이 가장 그런 문제점이냐라고 본다면 뭐 사실 되게 많습니다. 사실 우리나라 같은 경우에는 뭐 수많은 뭐 문제점을 내포하고 있는데요. 그런 혁신적인 서비스가 나오는데 그래서 뭐 한 가지만 찝는다면 사실 결국은 이런 그 어떤 네거티브나 파지티브 뭐 많은 사람들이 그런 얘기를 하는데요. 네거티브 규제냐 파지티브 규제냐 뭐 이런 정말 뭔가를 우리가 뭔가를 해야 될 때 이게 그러니까 뭔가를 이거에 대한 규정이 있느냐 없느냐부터 생각을 해야 되거든요. 이 한국에서는 그런 부분에 있어서 좀 더 그런 것들이 혁신적인 아이디어를 나오는데 좀 걸림돌이지 않나라는 생각도 좀 드네요. 네. 사실 제가 한국에 굉장히 많은 스타트업 창업자들 만나 뵙고 다니는데 다들 법률 전문가세요. 예. 그래서 왜냐하면 저도 규제에 대해서 굉장히 좀 한국의 규제에 대해서는 많이 알고 있다고 생각을 하는데 이 창업자분들이 자기 서비스와 관련된 규제는 가장 정확하게 알고 계신데 사실은 법 전문가가 되어야 자기 비즈니스가 한국에서 얼만큼 할 수 있는지를 정확히 알 수 있다 이런 부분들이 좀 약간 안타까운 부분인데 그 대답을 기대하고 말씀드린 거 아닌데 또 그 말씀해 주셔서 저도 굉장히 공감이 가는 부분이고요. 그리고 그 다음으로 이제 저희 곽원철 디렉터님께 질문 드리겠는데요. 사실 아까 이제 발표하시면서도 말씀해 주셨는데 유럽의 도시 구조가 우리나라랑은 많이 다르잖아요. 우리나라는 사실 이 대도시 위주고 서울만 해도 굉장히 인구가 1,000만이 넘는 도시고 지방에 가더라도 사실은 지방의 광역시 중심으로 그런 구조 가지고 있는데 유럽 같은 경우에는 사실 파리라든지 런던 정도를 제외하고는 굉장히 소규모 도시이고 그래서 이 한국에 적용시킬 수 있는 부분들이 서로 차이점들은 있을 것 같아요. 근데 그럼에도 불구하고 지금 유럽에서 진행되고 있는 다양한 이 모빌리티의 혁신 또는 공유 경제 측면에서 이런 부분은 우리가 굉장히 참고가 될 것 같다. 아까 이제 전혀 참고가 안 된다고 이제 하셨던 사례가 있으니까 그래도 소개시켜 주셨던 여러 사례들 중에 우리가 굉장히 참고하거나 도입하거나 검토하면 좋을 것 같은 사례를 한두 가지만 소개시켜 줄 수 있으시면 좋을 것 같은데요. 예, 말씀 주신 대로 유럽의 상황이 이제 한국과 많이 다른 부분들이 좀 있기는 한데요. 또 그 이상으로 또 한국에서 유럽의 혁신 모델을 좀 오해하고 계시는 부분들도 좀 있는 것 같습니다. 제가 어떤 사례 한두 개를 말씀드리기보다는 워낙에 많으니까요. 특히 이제 우리나라에서는 주로 이제 북미 그중에서 실리콘밸리만 이제 추종하는 반영 대표님 미국 시장 진출하고 계시지만 여러 가지로 유럽에서도 분명히 참고할 만한 부분이 있을 거라고 보고 우리나라 스타트업들도 유럽에서 충분히 기회를 많이 찾아볼 수가 있을 거라고 생각합니다. 이번 포럼에 이제 저 포함해서 외국에서 오신 분들이 많이 몇 분 계시는데 의외로 미국에서 오신 분들이 한 분도 안 계시더라고요. 이제 다행히도 이제 일정이 미국의 땡스기빙하고 겹쳐지는 바람에 그래서 국내에서 컨퍼런스 하는데 프랑스에서 온 사람이 저 포함해서 3명이나 되는 게 제가 깜짝 놀랐습니다. 예, 그래서 유럽 모델에 대해서 몇 가지 말씀을 드리자면요, 혁신 모델에 대해서 첫 번째로 유럽 사람들이 의외로 굉장히 실용적인 사고를 갖고 있습니다. 이건 왠지 이제 유럽인들이 뭔가 좀 고리타분하고 변화를 싫어하고 그럴 것 같은데 전혀 그렇지 않습니다. 유럽인들이 때로 이제 변화를 좀 거부하는 것처럼 보이는 거는 변화를 해야 될 만한 충분한 이유를 찾지 못했기 때문이죠. 이 사람들 왜가 명확하게 되지 않으면 움직이질 않습니다. 특히 이제 프랑스는 혁명으로 건국된 나라이기 때문에 바꿔야 될 필요가 있다. 그럼 가차없이 밀어붙입니다. 공무원들도 전부 다 자기들은 혁명의 후예이기 때문에 누구 눈치 보고 그런 거 없습니다. 둘째로 유럽에서는 이미
다양한 종류의 그 공유 경제가 오래전부터 있어 왔습니다. 제가 아까 말씀드린 것처럼 그 조합 형태의 차량 공유는 이미 90년대부터 있어 왔고요. 유럽인들은 그 자동차를 뭐 그냥 나를 A에서 B로 옮겨주는 수단이지 뭐 이게 뭐 소유물이라든지 뭐 나의 어떤 사회적인 스테터스를 나타내는 상징이라든지 그런 식으로 뭐 생각하지 않습니다. 그래서 자기 차를 공유하는데 뭐 전혀 거리낌이 없고요. 거부감이 없고요. 또 여행을 좋아하기 때문에 그 에어비앤비가 생기기 훨씬 전부터 이미 다양한 형태의 그 숙박 공유가 존재해 왔습니다 이미. 그래서 즉 유럽에서는 공유 경제에 대해서 뭐 문화적으로 이미 거부감이 전혀 없었고요. 다만 스마트폰이나 인공지능 같은 것들이 이제 조합이 되면서 굉장히 효율화가 된 거죠. 실제로는 이제 협업에 관련한 얘기인데요. 유럽에서는 이제 아까 말씀드린 대로 그 민관 그리고 뭐 대기업, 스타트업 간의 이제 협력이 무척 자연스럽습니다. 특히 공무원들이 그 중에서도 특히 지방 정부 공무원들이 어떤 혁신을 하고 뭐 실험하고 하는 걸 뭐 전혀 두려워하지 않습니다. 이게 가능한 이유 중에 하나가 제가 보기에는 그 데이터인데요. 프랑스 공무원들이 보면 숫자에 굉장히 밝거든요. 숫자에 굉장히 밝고 어떤 실험을 통해서 데이터를 축적하고 하는 걸 굉장히 좋아합니다. 중요시하게 생각하고요. 이제 데이터에 근간해서 결정을 내리기 때문에 밀어붙이기 때문에 어떤 정치적인 그런 압력으로부터도 자유로울 수가 있는 거죠. 프랑스 사람들이 숫자를 굉장히 좋아합니다. 제가 좀 말이 길었는데 이제 그래서 우리나라에서는 어떤 부분을 참고할 수 있을까 생각해 보면 뭐 한두 가지 사례보다는 이 세 가지를 좀 뒤집어서 생각을 해보면요. 첫 번째 말씀드린 그 실용적인 사고 이게 그 네덜란드 출신의 히딩크 감독이 우리나라에서 뭐 축구뿐만 아니라 사고 방식이나 리더십 다양한 부분에서 영향을 끼친 게 우연이 아닙니다. 굉장히 실용적인 사고를 하는 사람이었거든요. 그리고 둘째는 이제 다양성인데 그 21세기 디지털 뭐 경제에서 다양성이 어떤 문화적인 배리어를 낮추는데 굉장히 중요한 역할을 하리라고 보고요. 특히 스타트업들은 국내 시장에만 갇혀 있지 말고 그렇다고 무작정 이제 실리콘밸리만 타겟으로 하지 말고 유럽 시장도 얼마든지 두들겨 볼 만하다고 생각합니다. 그리고 이제 셋째 그리고 민간 그리고 대기업 스타트업 간의 협력에 대해서도 욕 먹을까봐 두려워서 머뭇거리는 것보다 데이터를 근간으로 해서 과감하게 결정을 내리고 필요할 때는 밀어붙이시고 그런 마인드 같은 것들은 유럽에서 많이 좀 배울 만하시지 않을까라고 생각을 하겠습니다. 네, 이 정도로 하겠습니다. 네, 1시간 분량을 준비해 오셨기 때문에 조금 패널 디스커션에서 좀 길게 말씀하셔도 괜찮습니다. 또 16시간 타고 오셨는데 하실 말씀 제가 다 이렇게 말이 빠르지 않은데요. 예. 압축해서 하다 보니까. 네, 저도 그렇게 이해했습니다. 네, 이게 저희를 위해서 3배속으로 이렇게 해주셔서 감사드리고요. 좀 이따가도 충분히 발언하실 기회를 드리도록 하겠습니다. 그리고 김종엽 대표님 저희 블록체인은 굉장히 어떻게 보면 이제 혁신 생태계에서는 뜨거운 화두고 관심도 많고 정말 많은 논의들이 되는데 이런 공론회장에는 많이 초대받지 못하는 경향이 있습니다. 그래서 사실은 이제 우리 사회에서 분명히 이제 부정적 인식 이런 부분들도 있어서 좀 그런 걸로 인해서 겪는 어려움도 있으실 것 같아요. 그래서 뭐 그런 것도 오늘 한번 솔직히 말씀해 주셨으면 좋겠고요. 또 그런 이유 중에 하나는 사실은 어떻게 보면 사회적 집중이 굉장히 관심이 됐는데 그 다음 단계 그러니까 어떻게 보면 뭐 ICO를 한다든지 아니면 이런 이 블록체인 기업들이 백서를 발행해서 앞으로 이렇게 할 것이다 라는 걸 밝히고 그 다음 단계로 가서 뭔가 서비스가 만들어지고 실제로 수익이 만들어지고 기업이 성장하는 모습을 아직 보여주지 못해서 그런 것은 아닌가 하는 그런 생각도 들거든요. 그래서 그 다음 단계로 나가기 위해서 가장 필요한 것도 무엇일까 그거를 좀 들어봤으면 좋겠습니다. 네. 말씀하신 대로 블록체인 비즈니스를 전개함에 있어서 어려운 뭐 규제적인 얘기는 뭐 있다 하더라도요. 뭐 우선은 말씀하신 어떤 시각으로 블록체인을 바라보느냐 이런 게 좀 문제점이 있는 것 같습니다. 일단 전통적인 이제 기업 입장에서도 블록체인을 일종의 뭐 ROI가 나오는 거 위주로 어떤 유즈 케이스를 자꾸 이제 찾으려고 하는 부분이 있습니다. 앞서 뭐 제 발표에서도 어떤 신기술이 도입될 때 어떤 사례를 말씀드렸었는데 뭐 인터넷 이메일 하나 만들자고 회사 전체에 이메일을 깔지는 않았을 텐데 과연 인터넷 깔아서 이메일 깔아서 ROI 나누냐 이런 측면을 보는 것이 사실 많습니다. 뭐 그래서 블록체인은 하나의 어떤 유즈 케이스로 도입한다기보다 일종의 플랫폼이기 때문에 실제 다양한 서비스가 그 플랫폼상에서 운영될 수 있다는 측면에서 좀 접근을 하고 바라봤으면 하는 부분이고요.
뭐 저희가 실제 비즈니스를 전개하는 부분에 있어서도 저희는 어떤 엔터프라이즈에서의 프라이빗 블록체인도 이제 구축도 하고 또 뭐 이런 크립토커런시가 기반이 된 퍼블릭 블록체인 프로젝트도 동시에 하고 있는데요. 엔터프라이즈 같은 경우는 사실 어떤 컨소시엄 기반의 블록체인 프로젝트들이 많이 진행되는데 이 컨소시엄이 만들어질 때 보면 대부분 이제 경쟁사들이 모여서 컨소시엄을 만들게 됩니다. 그러다 보니 사실은 그 안에서 어떤 거버넌스 이슈가 뭐 경쟁사들이다 보니 사실 잘 진행이 안 되는 경우들이 많아요. 그래서 그런 블록체인을 도입할 때는 어떤 기술적인 이슈보다는 실제 이 블록체인의 어떤 거버넌스와 어떤 일들을 어떻게 해 나갈지 그런 것들에 대해 좀 더 고민을 하고 뭐 유행에 따라서 하기보다는 그런 것이 확실히 좀 필요한 것 같고, 퍼블릭 블록체인 같은 경우도 사실은 그 퍼블릭 블록체인하는 팀들이 좀 더 테크에 너무 좀 집중되어 있는 경향들이 있습니다. 근데 실제 결국은 현실 세계에 적용을 해야 되기 때문에 레거시 시스템에 그 퍼블릭 블록체인 연결시킬 수 있는 다양한 좀 고민이 필요한 것 같아요. 그래서 뭐 실제 비즈니스 적용할 때는 뭐 그런 부분이 있고, 또 뭐 규제적인 측면만 뭐 잠깐 말씀드리면 저희도 사실 저희는 작년 그 하반기에 ICO를 했지만 작년 초만 해도 사실 한국에 전혀 이런 그 블록체인이나 ICO 이런 단어도 없을 때였어요. 그래서 당연히 그 당시는 그런 게 가능한 곳이 어떤 어카운팅이라든지 리갈 어드바이스를 해줄 수 있는 곳이 그 스위스 주크뿐이 없었기 때문에 거기서 진행을 했었는데, 하반기에 이제 국내 프로젝트 몇 개 진행되면서 작년 추석 때 정도에 이제 한국 정부에서는 한국은 ICO 금지다, 어떠한 그 법적인 근거는 없지만 사실 전 세계도 중국 다음으로 유일하게 정부 입장에서 딱 입장을 내놓은 나라가 됐었습니다. 사실 굉장히 이제 놀랐는데, 제일 문제점은 규제가 현재 있냐 없냐 이런 걸 떠나서 어떤 방향성 자체가 지금 표현되지 않는 게 문제점으로 보여져요. 사실 며칠 전에 일본에 갔다 왔었는데, 일본 같은 경우가 실제 어떤 블록체인이라든지 크립토커런시라든지 이런 거에 규제에 있어서 가장 앞서 있는 나라라고 할 수 있습니다. 실제 작년 말에부터 그쪽은 등록제를 한다든지 여러 가지 규제를 준비했었는데, 그 당시만 해도 일본이 오히려 그런 것 때문에 더 발전이 안 되는 것처럼 보이긴 했어요. 근데 근래에 보면은 규제 방향성이 있고 규제가 그 방향성에 따라 만들어지다 보니까 다양한 팀들이 실제 기관들이나 큰 플레이어들이 시장을 준비하고 있는 것들이 특징이고, 굉장한 이제 시너지가 나는 상황으로 보이고 있더라고요. 한 가지 사례를 말씀드리자면, 우리나라에 이제 키움증권 같은 그 온라인 그 증권 회사 중에 하나 이제 모넥스 그룹이 있는데, 그 팀이 코인체크라는 일본에서 가장 그 큰 거래 중에 하나를 올해 이제 인수를 했었는데, 그 팀이 하는 얘기가 자기네들은 피앗 머니에 있어서도 라이센스가 있고 크립토 커런시에 있어서도 라이센스가 있어서 이 둘을 이용한 시너지가 굉장히 많이 날 것으로 기대한다는 얘기를 하더라고요. 지금 우리나라에서는 상상할 수 없는 건데, 그런 거에 관련된 규제가 있는 것이 아닙니다. 시큐리티 토큰이라든지 우리나라는 지금 ICO를 허용하네 마네 이런 얘기를 하고 있는데, 일본은 벌써 그 ICO 이후에 크립토 커런시를 이용하는 어떤 건물을 토커나이즈 한다든지 이런 것까지를 바라보고 있어서 사실 많이 이제 부럽기도 했고, 그래서 규제의 어떤 정확성도 중요하지만 방향성이라도 좀 빨리 보여주는 게 중요하다고 생각하고 있습니다. 네, 감사합니다. 역시 마찬가지로 하실 말씀이 많아서 그동안 발언 기회가 많이 없었기 때문에 충분히 시간을 드렸습니다. 그러면 이제 저희 플로어에서 질문 많이 주셨는데요. 지금 끝까지 참여해주고 계시기 때문에 여러분들의 질문을 제가 많이 반영을 해드리겠다고 했고, 그래서 이제 공통 질문보다는 바로 플로어 질문으로 심플로어에 있는 걸로 넘어가도록 하겠습니다. 지금 가장 추천이 많이 나온 부분인데, 요거는 그 반어영 대표님 질문인데요. 국내 시장이 아닌 미국 시장을 우선 타겟으로 하신 목적이나 이유가 있나요? 근데 이제 이 부분은 아까 설명하실 때 좀 설명이 된 것 같고, 그 다음 질문하고 좀 연결해서 답변해 주시면 될 것 같은데요. 첫 번째랑 연관성이 조금 있는 것 같아서, 병원을 통하지 않고 개인적으로 홈트처럼 홈 트레이닝 말씀하시는 것 같습니다. 할 수 있나요? 한국에서요. 관련 규제가 있는지 궁금합니다. 묶어서 한번 답변해 주시면 좋을 것 같습니다. 사실 한국에서는 이게 안 돼요. 안 돼요. 궁극적으로 이제 한국에서는 그 병원을 벗어난 의료 행위 자체가 극히 일부를 제외하고는 모두 안 돼요.
그리고 이제 병원 그 의료 시스템도 좀 달라요. 사실 이제 예를 들어서 이제 우리나라에서는 미국에서는 재활치료사가 이제 헬스케어 프로페셔널 해갖고 이제 의료진에 포함이 되거든요. 그리고 의사의 어떤 어떤 이 감독이라고 해야 되나요? 의사에 이렇게 종속되어 있지 않아요. 재활치료사가 혼자 독자적 클리닉을 내고 그게 상당히 대부분의 그렇게 클리닉을 내서 독자 클리닉을 통해서 이렇게 서비스를 하는 경우가 많고 뭐 그냥 나는 재활치료사인데 이 병원에서 일을 하는데 내가 남는 시간을 가지고 이 라이센스를 가지고 이제 그 다른 뭐 그냥 돈 받고서 재활치료를 집에 가서 해준다. 이건 되게 흔한 일이에요. 근데 한국에서는 이제 재활치료사가 의료진이 아니에요. 그 의료 기사라고 해야 되나요? 그 의료진이 아니고 독자적으로 의료 행위를 하는 것도 안 돼요. 그 뭐 의료 재활치료사들이 뭐 국회에서 여러 가지로 이제 그런 부분에 대해서 막 우리도 의료진이다, 우리 인정해달라, 뭐 이런 얘기를 많이 하는데 우리나라와 아마 일본 정도가 그게 안 되는 걸로 알고 있어요. 재활치료사는 의사에 종속돼서 의사에 고용이 돼서 의사가 지시한 대로 감독하에 모든 재활치료를 할 수가 있고 그러한 모든 행위는 다 병원에서 해야 돼요. 예. 그렇기 때문에 뭐 심플하게 말해서 안 됩니다. 네, 여기 기획재정부에서도 듣고 계시기 때문에 기획재정부에서 지금 규제혁신을 위해서 혁신성장본부에서 규제혁신을 위해서 많이 노력하고 계십니다. 저희 코리아 스타트업 포럼하고도 2주에 한 번씩 스타트업 창업자들의 규제 문제를 다루는 그것도 계속 하고 있고요. 그래서 들으셨으니까 아마 해결 과제로 올리셔서 또 지금 이미 미국에서 성공적인 비즈니스를 하고 계신 모델이 우리나라에서도 가능하도록 애써 주시지 않을까 싶고요. 사실은 작년에 세계 100대 스타트업, 그러니까 그 가장 많이 투자를 받은 100개 모델을 가지고 우리나라에서 비즈니스 할 수 있느냐를 따져봤는데요. 구글 캠퍼스하고 아산나눔재단에서 공동으로 이제 연구를 해보니까 30%만 그 모델 그대로 할 수 있고 나머지 70%는 금지돼 있거나 아니면은 뭔가 좀 규제 부담이 커서 그대로 사업하기 어려운 모델이라고 이제 결과가 나왔거든요. 그래서 우리가 지금 혁신 성장을 논하고 플랫폼 이코노미를 논하는 상황에서 더 많은 기회가 결국은 더 큰 성장을 가져다 주는 것은 분명하니까 그런 부분에 이제 관심을 많이 가져야 될 것 같습니다. 다음 질문으로 넘어가 보겠는데요. 제가 질문을 고르고 있었는데 이게 순위가 금방 바뀌었네요. 높은 거부터 하겠습니다. 이거는 곽원철 디렉터님한테 질문 드린 거네요. 이케아와 르노의 사례는 전통적인 사업자들이 협업하여 새로운 모빌리티 서비스를 제공한 사례라고 생각하는데 한국에서도 유사한 서비스가 가능할 것이라고 보시는지 궁금합니다. 네. 예, 아까 발표 중에도 잠깐 말씀을 드렸던 것 같은데 굉장히 좋은 사례인 것 같고 제가 보니까 그 앱을 써서 하는 그 차량을 렌트하는 방법이 소카랑 똑같더라고요. 그래서 이재용 대표님한테 이런 거 들지 않겠느냐라고 말씀드렸더니 한국에서는 용달 트럭 이런 거 다 대여가 불법이기 때문에 안 된다라고 막 그 원통해 하시는데 가능하지 않을까 싶습니다. 그런 것들 물론 이제 그래서 한국에서는 뭐 이케아에서 그 가구 광명에서 사면 어떻게 하냐 그랬더니 한국에서는 용달 트럭을 보통 부른다고 하시더라고요. 근데 용달 트럭 사업자분들이 계시고 그래서 그분들을 보호하기 위한 어떤 그 법률이 있기는 하지만 유럽에서는 의외로 우리나라에서는 유럽에서 대기업의 뭐 골목시장 진출이라든지 이런 부분 굉장히 많이 막혀 있다라고 생각하시는데 전혀 그렇지 않습니다. 제가 사는 동네에 그 까르푸 대형 슈퍼가 있는데 그 바로 옆에 그 바이오 유기농 그 식품만 파는 매장이 조그맣게 따로 있거든요. 저희는 까르푸에서 공산품이랑 비누 같은 걸 사고 그 유기농 매장에서 두부를 팔아요. 그래서 이제 애기 먹이려고 두부 사가고 하는데 어느 날 까르푸에 가보니까 까르푸 매장 내에 유기농 매장을 따로 설치를 했더라고요. 이거 이래도 되나 싶은 거예요. 바로 옆에 유기농 매장이 있는데 이 대기업 매장에서 유기농 매장을 따로 설치를 하다니라고 생각을 했는데 그러거나 말거나 유기농 매장 가던 사람들은 계속 갑니다. 그래서 서로 막 경쟁해가면서 더 하고 그런 효과적인 대기업 물론 이제 소기업들과 중소기업들 간의 어떤 그
유니크한 경쟁력이 있기 때문에 대기업이랑 경쟁해도 밀리지 않는 거죠. 그렇지 못한 부분들은 뛰어들질 않고, 그리고 의외로 굉장히 그런 규제, 특히 대기업을 막는 규제가 실제로 있지 않습니다. 굉장히 많이 풀어지고 있고요. 물론 국내에서도 아직까지도 뭐 여러 가지 그 규제가 있지만 곧 풀리리라고 믿고 있습니다. 네, 저희가 계속 규제 얘기만 하는 것 같아서 사실은 이제 플랫폼의 실제 사례들을 이야기하고 있는데요. 예, 뭐 좋은 답변이었던 것 같고 다음 질문으로 넘어가겠습니다. 또 금방 순위가 바뀌어서 제가 염두에 둔 질문이 아닌데 또 순위가 높은 거를 또 반영해서 말씀드리겠습니다. 이거는 첫 번째 발표하셨던 마커스 넉 한테 질문인데요. 제가 읽어드릴 테니까 통역을 한번 해주시면 좋겠습니다. 핀테크 3.0의 개념과 정의가 너무 짧았는데 좀 더 부연 설명을 해주시기를 부탁드립니다. 추가적으로 금융 인프라 확보가 탄탄한 나라들은 향후 어떤 방식으로 핀테크의 발전이 일어날지, 그리고 그러한 발전 방향은 금융기관 측면에서 어떤 준비가 필요한지도 알려주시면 감사하겠습니다. I knew I should not put the slide on because it would just raise questions and give answers. So, if you understand the current financial model, you have different participants in banking. So you have the central banks who issue the Korean won, who issue Singapore dollar, who issue the US dollar, so on and so on. Then you have the banks who are the custodians of these dollars and wons and whatnot, who are settling these dollars. And then you have the branches, you have the apps now who are engaging with the consumers on the side. So there are different participants, central banks, banks, and then an ecosystem now of startups who are innovating on the front. So what I was trying to say with FinTech 3.0 is that we see now how central banks are starting to think about tokens, and I start to think about how could a new financial system look like, which is a bit like what blockchain is been alluring to. And as we talked a lot about regulations here on the panel, maybe also again drop the R bomb, regulation bomb, which means that if tokens and blockchain, they need to be accepted by the governments, by the regulators, by the central banks. And what means with the FinTech 3.0 is if central banks are starting to issue digital tokens, that means that the role of the bank, who has so far been there to be the custodian and the settlement of US dollar or the Korean won, is not anymore so important. The central banks might issue those tokens, Singapore dollar, European won, Korean won, and so on, and might interact directly with those apps and digital platforms on the top. So the bank, who used to be in the middle, who knows? They have a different role. They still have to be there. They have to do risk management. They have to do compliance. They have to do some parts, but the role is shrinking. So I think what I'm trying to say is that as those different participants, central banks, banks, and super apps and apps on the top, they are going to squeeze the banks in the middle. That's one outcome. I'm not sure that's the outcome. I'm just saying that's 5 to 10 years away. But the roles of those participants are changing. So I think what's going to see is that the top, how we as users are interacting with the apps and, let it be Uber or Grab or Amazon or Naver or Kakao, these engagements will directly be happening to the actual tokens, which I think will be more handled by governments directly. So I think the key elements to really just point out, to summarize what I'm trying to say, it's more about having a very large marketplace, think of it that way, a large marketplace where tokens representing data are flown across multiple parties and apps, just not anymore one stream as it is right now. It's an interconnected web of applications, of different participants that I think will be the new infrastructure of financial system. I hope that answers the question a bit more now, but yeah. 네, 감사합니다. 저희가 그 패널 디스커션에
여기 그 심플로우의 시간을 충분히 배정해서 하려고 하는데 이게 보니까 그 질문을 하나씩만 드려도 시간이 꽤 가는 것 같아요. 그래서 여러 가지 질문이 있는데 이번에는 이제 김종혁 대표님께 질문을 조금 드려야 될 것 같은데요. 질문이 몇 가지 나왔는데 굉장히 그 극과 극의 질문이어가지고 제가 어느 질문을 선정해야 될지 약간 고민이 되는데, 왜냐하면 제가 한번 보여드릴게요. 아이폰 루프의 주요 사업 내용 및 비즈니스 모델에 대해 설명 부탁드립니다. 이거는 뭐 아이콘 루프 들어가서 보셔도 될 것 같은 것도 있고, 그 다음에 또 블록체인이라는 게 무언지 설명해 달라. 그러니까 그 뭐 또 필요하겠죠. 근데 근데 또 이런 질문이 있습니다. 그래서 굉장히 극과 극인데 이거는 질문하신 분과 어쨌든 질문을 드릴게요. 그래서 어느 질문에 답하실지는 뭐 김정현 대표님이 선택하시면 될 것 같고요. 아까 그 소위 오라클 문제라는 거를 말씀해 주셨는데 인터체인을 통해 문제를 해결한다는 것은 프라이빗 체인 참여자가 하나의 기업이 아니라면 그 검증력에 대해 다른 참여자는 의문을 품거나 책임을 회피하려는 태도를 보일 텐데 그러면 이게 문제 해결책이 안 되지 않느냐, 이런 질문인 것 같습니다. 네. 네, 말씀하신 대로 되게 그 인사이트 있는 이제 질문이신데요. 기본적으로 이제 프라이빗 체인이 하나의 어떤 뭐 기업에서 운영할 수도 있고 어떤 컨소시엄 형태로 운영될 수도 있는데요. 실제 블록체인의 가장 중요한 점이 바로 그 참여자들 간의 합의가 뭐 이루어진다는 점이기 때문에 프라이빗 블록체인, 컨소시엄 기반의 어떤 프라이빗 블록체인이 만들어진다면 그것은 한 어떤 기관을 믿는 것이 아니라 그 네트워크 전체를 이제 신뢰하는 것이기 때문에요. 그 뭐 네트워크의 신뢰도에 따라서 선택을 하게 될 것이고, 뭐 기본적으로 그 오라클 문제의 핵심은 해당했던 그 만든 데이터가 이제 누군지 알고 그거를 신뢰할지 여부는 이제 그 서플라이어 그 디맨더가 이제 선택하는 거기 때문에 그 신뢰 여부는 뭐 강제가 되는 것이 아니기 때문에요. 그 역시 이제 선택을 하면 됩니다. 그리고 역시 프라이빗 체인의 어떤 뭐 그 참여자들의 신원이 확실하기 때문에 사실 어떤 그 잘못된 행위를 하는 것들은 사실 리푸테이션 리스크를 지고 하는 것이기 때문에 그런 부분에 있어서도 좀 그 오라클 문제에 있어서 프라이빗 블록체인이 좀 적합한 솔루션이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 다른 질문들은 이제 아이콘에 들어가서 확인해 보시면 될 것 같고요. 이제 여기 나온 질문보다는 이제 마지막 그 스피커들의 이야기를 짤막짤막하게 마지막 하고 싶은 말씀을 들어보면 좋을 것 같고요. 근데 제가 보다 보니까 저한테 질문을 주셨어요. 예, 감사합니다. 최근 스타트업 상생 모델 또는 공동 비즈 서비스 개발을 희망하는 대기업이 많은 것 같습니다. 그래서 대기업과 스타트업이 협업하고 이게 상생할 수 있는 부분에 대한 질문을 주셨는데 저는 이제 모더레이터 역할이어서 이분들 말씀하시는 거 도와드리는 역할이기 때문에 이거 질문하신 분은 끝나고 저한테 오시면 제가 따로 답변 드리도록 하겠습니다. 그러면 저희 그 네 분 스피커분들 정말 16시간 걸려서 오신 분도 있고 뭐 이렇게 굉장히 저희가 다양하게 구성하고 좋은 말씀 들었는데요. 마지막으로 그 하시고 싶은 말씀 30초씩만 들어보도록 하겠습니다. 순서는 마커스부터 가겠습니다. Right. Thank you for being here. Thank you for having me. I think it's very important that the future of an economy is not big corporations. The future of the economy is small entities, startups. I think all of us have to think how those small entities work together, securely exchange data, and really providing the best customer experience for us users. That's kind of in fintech, in mobility, in AI. But I think it's very important that there is a lot of things happening, and now the question is how do we get all those different startups and blockchain, mobility, AI, fintech into a network of products that will serve us users better. 3 seconds? Yeah, kind of was quick. 네, 반 대표님. 뭐 30초 동안 뭘 얘기할까 고민을 하다가 이 얘기를 좀 해보고 싶었어요.
실제 저는 사실 우리나라의 뭐 저뿐만 아니라 우리나라의 경제 성장에 있어서 스타트업이 정말 중요하다고 생각하거든요. 중요한 역할을 차지하고 있고 혁신이 기존의 대기업이나 기존의 기업들에서 일어나기 힘든 상황에서 새로운 혁신적인 스타트업들이 많은 스타트업들이 나와야 된다고 생각합니다. 근데 그러한 거에 있어서 뭐 정부의 규제 뭐 여러 가지 다 문제가 있지만 여러 가지 어려움이 있지만 가장 큰 문제는 학부모인 것 같아요. 여러분들 여기 앉아 계신 분들 중에 자기의 자녀분들이 스타트업을 하겠다 아니면 스타트업에 들어가겠다라고 하신다면 스타트업을 하겠다 그러면 말리실 건가요? 안 말리실 건가요? 저는 저희 어머니는 말렸거든요. 저한테 결혼하고 하라고. 저는 그래서 제가 결혼하면 못합니다. 제가 시작하고 1년 안에 결혼하겠습니다 라고 그 약속을 지켰는데 대부분의 부모님이 다 말려요. 그리고 스타트업을 간다고 해도 말리고요. 저희 면접을 보다가 온다고 해서 했는데 갑자기 안 온다고 그래요. 이유가 뭐냐면 아버지 어머니가 가지 말라 그랬대요. 그런 경우가 뭐 다반사인데 뭐 사실 스타트업을 양성하겠다 사람들이 뭐 이렇게 뭐 정책하는 사람들도 그렇고 뭐 양성해야 된다 이렇게 술자리에서 담론도 하고 그러지만 정작 내 자녀가 내 아들이 내 딸이 사업을 하겠다 스타트업을 하겠다 아니면 스타트업을 들어가겠다 하면 적극적으로 권장해 주세요. 네, 강원철 디렉터님. 저한테 들어온 질문들은 이제 따로 이렇게 좀 보니까 그 복수형의 분들이 그 라프렌치 테크하고 프렌치 테크 티켓에 대해서 질문을 주셨는데요. 혹시 모르시는 분들을 위해서 잠깐 설명을 드리자면은 그 라프렌치 테크는 프랑스 정부가 외국 출신의 스타트업들이 프랑스에 진출해서 창업을 할 수 있도록 지원하는 프로그램입니다. 특히 뭐 팀당 작년 2017년에 1년 동안 프랑스에 살면서 그 조건이 프랑스에 1년 동안 살아야 되는 겁니다. 그리고 각 팀별로 그 프랑스인이 1명 이상 있으면 안 됩니다. 제일 좋은 건 외국인으로만 구성된 팀을 선호하고 프랑스인은 1명 이상 있으면 안 됩니다. 그리고 100% 다 영어로 진행되는 프로그램이고요. 원하는 섹터별로 코칭을 해주고 프랑스 전국에 전역에 40개 정도의 인큐베이터, 프랑스 정부랑 협업을 맺은 40개 정도의 인큐베이터, 억셀러레이터 등이 배치를 해서 제가 살고 있는 그르노블 지역에서도 3개 정도의 그 스타트업 인큐베이터가 있는데요. 그거에 배치를 해서 지원을 해주고 또 금전적인 지원도 해주고 창업 지원도 해주고 투자도 연결시켜주고 해줍니다. 외국계 스타트업을 위해서 그런 프로그램이 있는 것이 굉장히 특이하고요. 프랑스 정부 입장에서는 프랑스의 어떤 스타트업 생태계를 활성화시키고 싶은 거죠. 아직까지는 한국 팀이 딱 한 팀 봤습니다. 올해 그 스트라시오라는 그 스펙트로메타 제가 기술적인 내용은 잘 모르겠는데 스탠포드랑 서울대에 나온 한국 친구들이 지원을 해서 지금 파리에서 하고 있더라고요. 근데 지원 자체가 너무 적어서 한국 쪽에서는 그래서 제 생각엔 앞으로도 계속 할 것 같은데 많은 한국 스타트업들이 미국 진출도 미국 진출이지만 프랑스는 또 그만큼 또 많이 지원을 해줍니다. 많이 유치를 하려고. 그래서 많은 기회가 있지 않을까. 꼭 한번 지원을 해보시라고 보내드리고 싶습니다. 네, 감사합니다. 30초가 넘었지만 저희가 비행 시간에 가중치를 둬서 시간을 좀 더 배려해 드렸습니다. 네, 마지막으로 김종엽 대표님. 네, 프랑스 저희도 블록체인 규제 어떨까요? 검토해봐야겠네요. 네, 실제 블록체인이 사실 근래 뭐 어떤 암호화폐라든지 이런 거에 어떤 투자 관점으로 막 어떤 벌러터빌리티 때문에 막 이슈가 많았지만 사실 블록체인은 근본적으로 어떤 노동의 가치를 다시 한번 생각하게 해주고 또 데이터 주권의 어떤 생각을 바꿔주는 좀 근본적인 혁신을 이뤄내는 플랫폼이라고 생각합니다. 그래서 여기 계신 분들도 물론 암호화폐 등락도 중요하지만 전체적인 큰 안목에서 우리 전체적인 플랫폼 혁명이 일어나는 데서 중요한 역할을 할 소중한 기술이기 때문에 좀 많은 격려와 따뜻한 시선을 좀 부탁드리겠습니다. 제가 한 말씀만 드려도 될까요? 블록체인 말씀하셨는데 프랑스 정부가 원래 블록체인 많이 제안을 줬었는데 최근에 올 초에 에릭 르메르 재정부 장관하고 다 블록체인 양성하겠다라고 발표했습니다. 적극적으로 밀어줍니다. 그리고 프랑스 국회의원들 중에 세드릭 빌란이라고 국회의원인데 필즈 메달 수상한 수학자입니다. 수학자가 국회의원 하는 나라가 프랑스거든요.
꼭 오십시오. 알겠습니다. 네. 적극 졸업하겠습니다. 네, 알겠습니다. 우리나라에서도 지금 제주도가 블록체인과 관련돼서 정책을 준비하고 있어요. 그래서 뭐 제주도는 50분이면 가고 프랑스는 16시간 걸리니까 뭐 이렇게 잘 판단하셔서 하시면 좋을 것 같고요. 아무튼 뭐 오늘 제가 약속드린 시간을 한 5분 정도 넘겼는데 여기 열정적인 그리고 또 굉장히 좋은 내용 말씀해주신 스피커분들 이야기 조금 더 들려드리려고 그런 거니까 좀 이해해 주시고요. 오늘 준비한 순서는 저희가 다 진행을 했습니다. 그래서 내일 간단히 안내드리고 여기 앉은 자리에서 인사드리려고 하는데요. 말씀드린 대로 오늘은 저희가 플랫폼 이코노미에 대해서 많이 이야기를 했고요. 내일은 이제 앙트러프레너십에 대해서 이야기를 합니다. 그래서 내일도 오전 세션과 오후 세션으로 굉장히 훌륭한 국내 스피커 그리고 모더레이터 분들 모시고 진행이 되니까요. 오늘 참석하셨던 분들 내일도 꼭 뵐 수 있었으면 좋겠고요. 그리고 정말 훌륭한 이야기들을 들려주신 이 네 분의 스피커 분들에게 다시 한번 큰 박수 보내주시면 좋겠습니다. 네, 그러면 저희는 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다.